Mrs. Rashmi Kulkarni, my colleague president of JC Disha Soni, president of JC Anand Town, JC Dipal Patel, president of JCI Vallabh Vidyanagar, JC Kinnari Haryani, president of JCI Baroda Alkapoi, JC Akash Rawal, president of JCI Baroda Sanskari Nagai, JC Tushar Shah, president of JCI Baroda Greater, and JC Devang Shah, president of JCI Nadiad. I invite JC and non-JC invitees in these training sessions. સફળ કારકિર્દીથી ઘણા ફાયદા અને તકો મળે છે, જેમ કે આપણે સામાજિક દરજ્જો અને પૈસા દ્વારા સંચાલિત દુનિયામાં જીવીએ છીએ. તમારી રીતે ટોચ પર જવાની નિશ્ચિતપણે તમારી જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે, જેના માટે કોઈ વ્યક્તિ સફળતાની ઈચ્છા રાખે છે. Once again, I welcome to all in this creating successful career path training. I request to JC Tushar Shah for the introduction of today's trainer. Thank you, Thank you, Chairman. Good morning, all. We have an international certified career coach with us. She is the co-founder and director at Anagat, an organization specializing in career guidelines as well as life skill training. She is also a behavior skill expert and certified philanthropist, analyst, and advisor. She is a behavioral skill facilitation expert with Acumen 360 and have been training members of various industries in several behavior skills. Her plethora of experience with industry also gives her an insight in the industry trends, which helps her give invaluable advice to young students and professionals. Her connect with students is the one thing which is valued the most apart from her ability to help students and professionals make the right decision with regards to their career. A postgraduate in management with diploma training and development from ISTD. She has more than 25 years of experience of teaching, training, and mentoring professionals, as well as giving career guidelines and coaching to students. Apart from being a career coach, counselor, and trainer, she is a master's in performing arts. She has given several performances of Bharatnatyam in and outside India. She has anchored many public programs as well. So help me welcome Rashmi Kulkarni, madam. Welcome, madam. Thank you. Thank you so much. It is a pleasure, and I would really like to appreciate the efforts made by all of you to... 10 o'clock. So a lot of efforts have been made in arranging these kinds of, you can say, discussions on such forums, and I'm sure it benefits a lot of people, and I hope to add some value to this discussion today. Ms. Kinnari, would we start, or are we waiting for some parents? Thank you, JC Shah, for the wonderful introduction of today's expert. I hand over the floor to expert Mrs. Rashmi Kulkarni for the training sessions. Thank you so much, Mr. Kush. So I'm glad to be here, and I see a lot of people here wanting to know more about how, as a parent, we need to orient our children, right? There are a lot of things that goes into orienting our children to be a good professional. Because I have been interacting a lot with the industry professionals, and because I have also worked a lot with the students, it helps me gain an insight on both sides. And that is where Anagat specializes, that when we talk about selecting a successful career, it also has to match with the industry requirement of that particular career. And that is where we work in that particular niche. I would like to share my screen here. I have a presentation here. Now, I have a lot of information available on this screen. Something wrong, just a minute.
Sorry, I had to switch my network. Okay, so I have a lot of information here on my presentation. Definitely when we talk about careers, and I would want to use English and Gujarati or Hindi, whatever is comfortable. Can someone advise me what is most comfortable language? Mix one. Mix chalse? Yeah. Okay, I'm well versed with all the three. So I have been in Gujarat almost my entire life. So I am as much Gujarati as the rest of the people present here. But because of my educational background, then I am able to speak fluently. So that's why that would be good. Okay, so મારી પાસે એક presentation છે જેની અંદર ઘણું બધું information છે, right? હું ધીમે ધીમે કરીને એક એક વસ્તુ પર હું discuss કરતી જઈશ. જે જગ્યા પર any one of you have any questions, તમને એવું લાગે કે વચ્ચે રોકીને પછી then you want to ask me something, definitely please go ahead. And I would be glad to take your queries. What I am trying to do is કે આપણી પાસે જે limited time છે એની અંદર maximum inputs હું તમને બધાને આપી શકું is what my aim is today. Okay, so I'm just very quickly going to share my screen and take it up from there. So from time to time, I'm going to ask you this question during the session today, whether my screen is visible or not. And એવું લાગે કે it is not visible, so please bring it to my notice. Also, we'll keep track of the chat box. In case somebody wants to ask any questions, you can very well ask in the chat box, so then we can take it up in the later day time. Okay. Now, as we know that we are talking about orienting your child towards a successful career. Now, according to me, when we talk about a successful career, can somebody tell me, if you can put it up in the chat box, what according to you is a successful career? કેવી રીતે કહી શકીએ that a person is successful in his career? Anyone? So I'm always in a trainer mode, but I like to interact with people. Anyone who'd like to put in? When one finds its passion. Very good. Anyone else? Okay, when passion becomes profession, perfect. So I'm a perfect example for that. When we enjoy our work, very correct. Yes. So when we are talking about success, delivered best for work, wonderful. So when we are talking about success, basically, I can say a career is successful if you are able to operate in your chosen field. If you are able to operate in your chosen field, and of course, something where you enjoy what you do. Okay. What I understand and what we believe at Anagat is that if you are able to do something that you enjoy as a career, then what happens is you are leading a better life because you are not stress-free. So at the end of the day, it doesn't become too much of a boja for you. કે અરે શું સવારે એ જ ઓફિસ જઉં છું ને સાંજે એ જ પાછો આવું છું. એવું ના થાય. કેમ? કારણ તમને ગમતી વસ્તુ તમે કરો છો, and that is why it is important. હવે as parents આપણી જવાબદારી થાય કે આપણે છોકરાઓને ઓરિએન્ટ કરીએ કે એ સક્સેસફુલ કરિયર બિલ્ડ તો કરે પણ એમની મનગમતા ફિલ્ડમાં, તાકી એ લોકોનું પરફોર્મન્સ પણ સરસ રહે. ઓકે, નાઉ યુઝ્યુઅલી શું હોય છે, આપણે છોકરાઓને કહેતા હોય છે કે કેમ કોઈ પર્ટિક્યુલર કરિયર કરવું જોઈએ, તો આ બહુ પ્રેસ્ટિજિયસ છે. લોકો કે સીએ બનશે ને તો એકદમ બધા લોકો કહે છે અરે વાહ આનો દીકરો સીએ છે, કાં તો આનો દીકરો એન્જિનિયર છે. સો એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે, રાઈટ? બટ દેન દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન્સ દેટ સમટાઈમ્સ વી સજેસ્ટ અ કરિયર ટુ અ પર્સન, ટુ અ ચાઇલ્ડ. ઓકે, ઓર કે ભાઈ આની અંદર બહુ પૈસા છે. Some few days back I was talking to someone, મને કોઈ કીધું કે મેડમ આર્કિટેક્ચર પણ મેડમ એની અંદર તો પછી બહુ વર્ષો લાગે કમાતા, અને પછી સેટ થાય ના થાય, કેટલા પૈસા આવે. But the child is very much interested in architecture. It makes sense. But this can be one of the reasons that people think a particular career can be chosen. કોક વાર એવું થાય કે જો આ કરશે ને ડોક્ટર બનશે ને તો કંઈક ને કંઈક તો કમાઈ જ લેશે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ સેફ પાથ. પણ છોકરાને ડોક્ટર બનવું છે કે નહીં એના ઉપર આપણું ધ્યાન નથી રહેતું. ઓકે, મેની પીપલ સે હવે શું ફરક પડે છે, કામ તો કામ છે, જે કામ મળે તે મળે. હવે ગમતું ના ગમતું પૈસા આવે છે ને, એઝ લોંગ એઝ તમે તમારું ગુજરાન ચલાવી શકો, then there is no problem with that particular career. Okay,
કાં તો પછી આને આ ગમે છે, જો પેલું બહુ સરસ પાયલટ બન્યો છે તો એને એટલું બધું ગમે છે તે કરવાનું, તો તારે બી એ કરવું જોઈએ, કાં તો તારે બી એ જોવું જોઈએ. This can be several reasons why careers are suggested to a child. હવે ઘણીવાર સજેસ્ટ કરવા વાળા કોણ હોય છે? કાં તો પેરેન્ટ્સ હોય છે, અને પેરેન્ટ્સ કરતા વધારે બીજા લોકો હોય છે. તમારા પિયર ગ્રુપ હોય, તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ હોય, છોકરાના પોતાના ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ હોય. ઇટ ડઝન્ટ વર્ક. ઇન્સ્ટેડ શું હોવું જોઈએ? એકચ્યુઅલી આપણા છોકરાને કઈ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એને સમજવું જરૂરી છે. સી યુ સી અ લોટ ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ અરાઉન્ડ યુ કે આર્ટિસ્ટ છે, સ્કલ્પચર કરે છે અને સ્ટીલ ડુઈંગ વેરી વેલ, ઓર સમવન હુ ઇઝ ઇન્ટુ ડિઝાઇનિંગ એન્ડ સ્ટીલ પરફોર્મિંગ વેરી વેલ. કાં તો કોઈ એક છે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં છે અને બહુ જ સરસ ડાન્સર છે અને શી ઇઝ ડુઈંગ વેરી વેલ. એટલે કરવા માટે ઘણું ખરું હોય છે લાઈફમાં. અપ્રોચ કરેક્ટ હોવી જોઈએ. So જે વસ્તુ છોકરાઓને ગમતી હોય, whatever is the interest of the child, that is something that we have to look at. Okay, that is most important. Another thing that we have to be careful about, the approach that we are talking about, is understanding his or her strength. ગમે છે, મને એવું લાગે છે કે હું ટીચર, તો મારો દીકરો બી ટીચર થાય તો બહુ સારું. મેડમ એકદમ નોબલ કરિયર છે. મને આવીને કહે કે મેડમ એકદમ નોબલ કરિયર છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્ટ્રેન્થ ઓફ યોર ચાઇલ્ડ. પરહેપ્સ એને નથી પોતાના કોન્સેપ્ટ સમજાવતા ફાવતું. દેન વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ? હવે આ રીતે કરિયર ચૂઝ કરે ને તો ઘણીવાર છોકરાઓને they don't become as successful as teachers or as successful in their careers or in their professions. The reason behind that is એમની જે strength છે એને છોડીને બીજા કોઈ એની અંદર ફિલ્ડમાં કરિયર બનાવ્યું હોય તો આવી રીતે પ્રોબ્લેમ ઇશ્યુઝ થઈ શકે. ઓકે, so that's why knowing their strength is very important. ત્રીજી વસ્તુ, એમને કઈ વસ્તુ કરવામાં મજા આવે છે. ઓકે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધેટ, ડિટેલમાં સમજવું જરૂરી હોય છે. એઝ પેરેન્ટ્સ ડોન્ટ લુક એટ યોર ચાઇલ્ડ. જો બધાને એવું લાગે કે મારો છોકરો એકદમ સૌથી જુદો અને એકદમ અલગ તરતો છે, બરાબર છે, everyone has that, but when we are talking about what things are enjoyable to them, recognize them અને understand કે હા તમે કહો છો એ બરાબર છે, પણ આ વસ્તુ મારા છોકરાને વધારે ગમે છે, then it has to be taken up accordingly. Okay, now આપણે જે કરિયર ડિસિઝનની વાત કરીએ તો કરિયર ચૂઝ કરતી વખતે ઘણા બધા ડિસિઝન્સ હોય છે અને આ વસ્તુ ઉપર આપણે એઝ પેરેન્ટ્સ ફોકસ કરવું જોઈએ. કારણ છોકરું નાનું હોય, એને ખબર ના હોય, એને ઓરિયન્ટ કરવાનું જવાબદારી આપણી. ઓલ્ધો હેવિંગ સેડ ધેટ, આજકાલના છોકરાઓને તમે જોશો તો દે આર એકચ્યુઅલી ડુઈંગ વેરી વેલ. ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન એમની પાસે છે, પણ તો પણ છોકરું નાનું હોય ને તો સમજ ઓછી હોય, તો એની સાથે આપણે ડિસ્કશન, એની સાથે ઓપન માઇન્ડથી વાત કરવાની બહુ જરૂર છે. ઓકે, મેની ટાઈમ્સ પીપલ ટેલ કે અરે મેડમ એને ક્યાં સમજ પડે છે, હજી છે કેટલો, 15 વર્ષનો છે, 16 વર્ષનો છે, ફાઇન, પણ એને શું ગમે છે એને ખબર છે. એની સાથે આપણે વાત કરીએ, એવા રિલેશન્સ બિલ્ડ કરીએ કે ખુલ્લા દિલથી આપણી સાથે વાત કરી શકે. This is what is most important when we talk about making decisions and helping the children make decisions while taking a career. Okay, હવે કયા ટાઈપના ડિસિઝન્સની જરૂર પડે અને છોકરાઓને શું બધા ડિસિઝન્સ લેવા પડે? ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઓફકોર્સ સ્ટ્રીમ, કે ભાઈ 9th સ્ટાન્ડર્ડ પત્તા આપણે વિચાર કરવા લાગવું જોઈએ કે કયા સ્ટ્રીમમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. લેટ મી ટેલ યુ, એન્ડ વી વિલ ટેક ધીસ અપ મોર ઇન ડિસ્કશન થોડી વાર પછી આપણે આગળ જઈશું ત્યારે, કે પહેલા જેવું રહ્યું નથી. When I was studying, I knew one thing, કે લોકોના મગજમાં હતું કે જો હોશિયાર છોકરો હશે ને તો સાયન્સ લેશે, તો ઓકે, થોડું ડોબું હશે તો કોમર્સ લેશે, અને સાવ ના સમજ પડે ને તો આર્ટ્સ લેશે. આ ત્રણ જ વસ્તુ વિચાર હતો. એટલે જ્યારે મેં કોમર્સ લેવાનું ડિસિઝન લીધું ત્યારે લોકોને ખબર પડી ગઈ કે આની એપ્ટિટ્યુડ આટલું જ હશે, કે એને સમજ નહીં પડે. એ વખતે અમે 10મા ધોરણમાં સિલેક્ટ કરતા હતા. એટલે 9th પછી બ્રાન્ડિંગ થઈ ગયું કે રશ્મિ એકદમ ઓછું દિમાગ છે, એટલે she is into commerce, but it's not that, actually speaking. Okay, so basically first decision that we need to make while selecting a stream, again understand one thing, પહેલા જેવું રહ્યું નથી, ટ્રેડિશનલ અપ્રોચેસ જુદી રહી છે, હવે interdisciplinary career choices મળી આવે છે. So if I want to give you an example, I know of someone જેમણે સાયન્સ લીધું હતું. Okay, he was very good in maths, he was very good in statistics. So science લઈને BSc mathematics કર્યું, એના પછી BSc statistics કર્યું. Statistics was a minor subject, અને એની પછી he worked somewhere. થોડા દિવસ એક વર્ષ વર્ક કર્યું, then he did MBA. એ વખતે MBA નો કોર્સ ઇન્ડિયામાં નવો હતો
અને એ કોર્સ પૂરો કર્યા પછી he did MBA in marketing, okay, અને then he started working as a marketing person. એના થોડા વખત પછી a couple of years back he did his specialization, a second specialization in finance. હવે એના પછી career, હવે this is a person who has selected science, he is moving into marketing, ત્યાંથી પછી he is moving into finance, and then slowly and steadily career એવી રીતે build થયું that he used to do marketing of financial activities. Okay, so bank માં હતા, bank નવી ચાલુ કરવાની, 2-3 વર્ષ રહેવાનું, આખું બિલ્ડઅપ કરવાનું સરસ રીતે, એમનું નેટવર્કિંગ બહુ સ્ટ્રોંગ હતું, અને એ બિલ્ડઅપ થાય એટલે 3 વર્ષે પછી બીજા સિટીમાં જવાનું. This is what his job profile was. So understand that when we talk about stream, તો કોકવાર એવું થાય કે છોકરાએ સ્ટ્રીમ તો સિલેક્ટ કર્યું, પણ આપણાને જોઈએ એ રીતે, કાં તો તમને એવું લાગ્યું કે આ બરાબર સ્ટ્રીમ નથી, તો it is not the end of the world. ઓકે, આગળ જઈને મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ઓપ્શન્સ બહુ બધા હોય છે જે મળતા હોય છે, પણ ઇનિશિયલ ડિસિઝન રહે છે સ્ટ્રીમનો. હવે કરેક્ટ સ્ટ્રીમ એટ ધ રાઇટ સ્ટેજ સિલેક્ટ કરવાનું કેમ જરૂરી છે? યંગર એજથી જો કરેક્ટ સ્ટ્રીમ એને ખબર પડે છોકરાને, તો એ તરફ એનું ઓરિએન્ટેશન થાય, અને બેસિક આપણે જેમ ABCD થી સ્ટાર્ટ કરીએ લખતા, એવી જ રીતે એનું બેસિક જે છે એ ત્યાંથી શરૂ થાય. એના ગમતા સ્ટ્રીમમાં જો એ જાય, કાં તો એની સ્ટ્રેન્થ હોય એ સ્ટ્રીમમાં જાય, તો ડેફિનેટલી યુ વિલ સી દેટ હી પ્રોગ્રેસીસ બેટર, વધારે સારી રીતે પરફોર્મન્સ પણ એનું રહે છે. ઓકે, સો દેટ્સ વાય દેટ સ્ટ્રીમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇન સિલેક્ટિંગ અ કરિયર. ઓકે, સેકન્ડ, હવે સ્ટ્રીમ તો લઈ લીધું, એના પછી સબ્જેક્ટ કોમ્બિનેશન્સ કયા? કોમર્સ વિથ મેથેમેટિક્સ લેવું છે, PCM લેવું છે, PCB લેવું છે, PCMB લેવું છે, કાં તો પછી હ્યુમેનિટીઝમાં કયા સબ્જેક્ટ કોમ્બિનેશન્સ? અગેન આ કોમ્બિનેશન્સના હિસાબે તમને આગળ જઈને ઘણા ખરા કોર્સીસ મળે. ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ લોકો મને કહે કે કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કોર્સીસ, જો કમ્પ્યુટર સાયન્સ કરવું હોય, IT કરવું હોય, તો પછી કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કોર્સીસ કોમર્સ કેવી રીતે એની સાથે સેટ થાય? તો કોમર્સ વિથ મેથ્સ કરેલું હોય તો BCA નો ઓપ્શન આગળ જઈને તમને મળે, where the child is still working in a computer related field. Okay, so basically subject combination, this is the second stage, કે subject combination correct આપણી પાસે હોવું જોઈએ. હવે as I said, younger age છે, બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ આપણે સારી રીતે એને ઓરિએન્ટ કરીએ તો એને સબ્જેક્ટ કોમ્બિનેશન પણ કરેક્ટ પિક કરતા આપણાને ફાવે. સબ્જેક્ટ કોમ્બિનેશનમાં હેલ્પ કરતી વખતે, છોકરાઓને હેલ્પ કરતી વખતે, વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? ઓકે, કે મારી પાસે મેક્સિમમ ચોઇસ રહેવી જોઈએ. ઓકે, ઇફ આઈ સે કોમર્સ વિથ મેનેજમેન્ટ, તો મારી પાસે કોમર્સની બધી જ લાઇન્સ રહેશે, પ્લસ કમ્પ્યુટર રિલેટેડ લાઇન્સ રહેશે. ઓકે, ઇફ આઈ સે કોમર્સ વિથ મેથ્સ, તો મારી પાસે થોડી ઘણી હ્યુમેનિટીઝની પણ લાઇન્સ રહેશે, અને કોમર્સની લાઇન્સ પણ મારી પાસે આવી જ જશે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. When we select the subject combination, it has to give you a plethora of careers. So આગળ જઈને કયા કયા કોર્સીસમાં એડમિશન મળી શકે, that also depends on what subject combination a child has selected. Okay, અચ્છા, this is very important. Co-scholastic activities. Co-scholastic એટલે તમારા સ્કૂલમાં ભણવાનું, જે એકેડેમિક કામ તો થાય છે, એની સાથે બીજી કઈ એક્ટિવિટીમાં છોકરું ઇન્વોલ્વ છે? You know, many years back, or rather say 10-15 years back also, the career scenario was very different. Career scenario એવો હતો કે તમે જેટલા માર્ક્સ તમારા મેરિટમાં આવે એ હિસાબે તમને એડમિશન મળે. ઓકે, things are changing now in India as well as abroad. If you are doing something other than just studying, okay, that means co-scholastic activities કરો છો, અને એની અંદર કંઈક ને કંઈક તમે ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કર્યા છે, સર્ટિફિકેશન્સ મેળવ્યા છે. So that means that a student is a well-rounded student. એટલે always encourage the child to take up something besides, you can say besides academics, અને એની સાથે સાથે એવી વસ્તુ કે જેની અંદર તમે ક્યાંક એને સર્ટિફિકેટ મળે, કોઈ કોમ્પિટિશન્સમાં એનરોલ કરો. Having said that, many times આ રેસની અંદર દોડવાની આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે શું થાય છે કે લોકોને એવું લાગે કે આ પણ કોર્સ કરાવો, પેલો પણ કોર્સ કરાવો. ડોન્ટ પુટ અ લોટ ઓફ પ્રેશર. એક કે બે વસ્તુમાં એનરોલ કરાવો. ઇટ મે બી સ્પોર્ટ્સ, ઇટ મે બી સમથિંગ રિલેટેડ ટુ આર્ટ્સ, ઇટ મે બી એન NGO which is working like you, where he, you know, regularly volunteers, something or the other. But ensure કે આ વસ્તુ એની પાસેથી કરાવો. બે વસ્તુ થાય છે એનાથી. The child develops as an individual.
Okay, when I say individual એટલે એનું પોતાનું કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ થાય. He's done something અલગ, બીજાના એની અંદર કંઈક ચેન્જ કર્યો છે, પોતાના ભણવા સિવાય પણ બીજી કોઈ વસ્તુમાં એક્સેલ કરે છે. That gives a lot of self confidence to a child. ઘણી જગ્યાએ એના લીડરશિપ પોઝિશન પર હોય, એટલે કોઈ મેનેજ કરવાની હોય ઇવેન્ટ, તો એ વખતે he showcasing his leadership skills. So મેં જો ખાલી કોઓર્ડિનેશનનું પણ કામ કર્યું હોય, still I was heading that organizing committee. That gives me a lot of confidence, કારણ મારું જ મેં કીધેલી વસ્તુ અને મેં આટલું સક્સેસફુલી આને આગળ લઈ લીધું છે. એટલે કોન્ફિડન્સ તો આવે, એની સાથે લીડરશિપ સ્કિલ્સ છે, લોકો સાથે ટીમમાં કામ કરવાની સ્કિલ્સ છે, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ છે, આ ઓર્ગેનાઇઝિંગ સ્કિલ્સ છે, આ બધી જ વસ્તુઓ એની સાથે ડેવલપ થાય. એટલે પોસ્ટ સ્કોલેસ્ટિક એક્ટિવિટીઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અ ચાઇલ્ડ. Okay, and as I said, ani sathe sathe whatever activities he is doing, remember to create documentation. એટલે એની સાથે સાથે certifications કા તો કંઈક ને કંઈક documents હોવા જોઈએ. Okay, now એકવાર આ થઈ જાય, when you are done with this, then comes after 12th or nearby, જ્યારે છોકરું 12th માં આવે કા તો 11th પતાવતા આવે, ત્યારે વિચાર કરવાનું કે હવે કયા કોર્સમાં જોઈએ. તો સ્ટ્રીમ થઈ ગયું, સબ્જેક્ટ કોમ્બિનેશન થઈ ગયું, પોસ્ટ સ્કોલેસ્ટિક એક્ટિવિટીઝ પણ થઈ ગઈ. હવે એના આગળ કોર્સ કરિક્યુલમ. ધીસ ઇઝ સમથિંગ ઘણા લોકો છે ને ચૂકી જાય છે. એટલે જ્યારે 12th માં આવવાનું હોય છોકરું કા તો 11th માં હોય, એ વખતે ટ્રાય એન્ડ સર્ચ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કે કયા કોલેજીસમાં કયા કયા કોર્સીસ અવેલેબલ છે. ઓકે, અને ખાલી કોર્સીસ નહીં જોતા, એની સાથે સાથે કોર્સીસની અંદર એ લોકોનું સિલેબસ કા તો કરિક્યુલમ આપેલું હોય, એ વાંચવાનું. એવરી ચાઇલ્ડ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ છે ને એની સાથે વાત કરીએ ને રેગ્યુલરલી તો આપણાને પણ એને ઓરિએન્ટ કરતા ફાવે. પણ એવરી ચાઇલ્ડ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મારું એકેડેમિક ગોલ શું છે. એટલે જો અ પર્સન વોન્ટ્સ ટુ સે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટડી ઇકોનોમિક્સ, રાઈટ? હવે ઇકોનોમિક્સ સ્ટડી કરવા માટે ઇકોનોમિક્સ બેઝડ કોર્સીસ ઘણા બધા છે અને બહુ બધી સારી કોલેજીસ ને યુનિવર્સિટીઝ આ કોર્સીસ આપે છે. પણ જ્યારે આ કોર્સમાં એડમિશન જોઈતું હોય ત્યારે મેં કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કા તો કયો કોર્સ મારે સિલેક્ટ કરવો હોય એ મારે જોવું પડે. બીએસસી ઇકોનોમિક્સ પણ હોય, બીએ ઇકોનોમિક્સ પણ હોય, બીકોમ ઇકોનોમિક્સ પણ હોય, પણ એ ત્રણેયમાંથી મારે કયા ટાઈપનું સ્ટડી કરવું છે એ ક્યાંથી ખબર પડે? when I actually look at or investigate the course curriculum. એટલે as parents આપણે slowly and steadily, it cannot be done in a day, પણ ધીમે ધીમે ડિસ્કશન કરીને we have to try and help him out કે જો આ કોર્સ લઈશ ને તો આની અંદર આ વસ્તુઓ આવે છે, આને આ રીતે ભણાવાય છે, કા તો આ કોર્સ લઈશ તો આ વસ્તુ મળે છે. See, information is available plenty. તમે ગૂગલ કરો અને તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન તો બધી બહુ આવે. Information is not the only thing needed. કે જો બેટા આ લિંક છે ને એને વાંચી લેજે તને સમજ પડી જશે. This is not how we go about it. We actually have to sit down. આપણાને ઓરિએન્ટેશન પહેલા જોઈતું હોય છે, એટલે આપણે પહેલા વાંચીને સમજવું અને પ્લસ એના પછી then give him this thing exposure કે કયું કોર્સ કરિક્યુલમ તારા માટે બરાબર હશે. એકવાર એ કોર્સ કરિક્યુલમનો આપણાને થોડો ખ્યાલ આવે, then we look at the institute. Okay, so institute ma pan there are government institutes, there are private institutes, institute in our hometown, bar the institutes hoy che, there are so many things there. Okay, so institute ma pan what kind of institutes you want. Okay, tier 1, tier 2, tier 3 institutes, kai institute ma education vadare saru male che ena upar focus karવું સૌથી વધારે જરૂરી છે. Okay, institute select કરતી વખતે of course you want to have a government institute, you want to have a private institute, you can choose, but remember this, that always look at what kind of academics they are giving. Okay, એમના faculties કયા છે. એટલે institutes તમારે જ્યારે choose કરવાનો હોય તો you have to look through a lot of things કે ભાઈ faculty કોણ છે, કેટલા વખતથી institute છે, એ લોકોનું placement કેવું હોય છે. ઓકે, એડમિશન્સ કેવા થાય છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં એડમિશન્સ જોઈતા હોય તો કયા કોલેજીસમાં એડમિશન્સ થાય છે, આ બધું એ લોકોના વેબસાઇટ પર પણ મળશે. અને પ્લેસમેન્ટ્સ માટે કઈ કંપનીઝ આવે છે, કયા ટાઈપની કંપનીઝ છે, કેટલા પર્સન્ટેજનું પ્લેસમેન્ટ થાય છે, ઓલ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ અવેલેબલ. ઓકે, all these things એના બેસિસ પર then you can decide on your institute.
Okay, these are the decisions. As I said કે આપણે છોકરાને ઓરિએન્ટ કરવું હોય તો સ્ટેપ વાઇઝ મેં તમને આ ડિસિઝન કીધા છે કે સ્ટ્રીમ સબ્જેક્ટ અને કોર્સ સ્કોલાસ્ટિક એક્ટિવિટીઝ એટ અ યંગર એજ 9th સ્ટાન્ડર્ડ થી ઓરિએન્ટ કરવાનું શરૂઆત થાય. 11th ના આસપાસ આવે તો કોર્સ કરિક્યુલમ સર્ચ કરો અને એની સાથે સાથે કયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ તમારે ટાર્ગેટ કરવાના છે એ સર્ચ કરવાનું, અને એ થોડું ઘણું તમારી પાસે લિસ્ટ ફાઇનલ હોવું જોઈએ. The reason behind that is when we talk about institutes, their institute no, nowadays you see either institutes take on merit or they have their entrances. કા તો merit અને entrances બંનેનું combination હોય છે. તો કઈ percentage seats કોઈ એક્ઝામના રિલેટેડ મૂકી દીધેલા હોય છે અને પછી રેસ્ટ આર મેરિટ બેઝડ. સો કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમારે ટાર્ગેટ કરવી છે, એનું એન્ટ્રન્સીસ કેવું છે, that is also to be discussed. Around this time you should also, if you are able to finalize at least the course curriculum, so એ વખતે then we start the child to prepare for the entrances. ઘણા ખરા courses એવા હોય છે કે જેની અંદર પહેલાથી prepare કરવું પડે છે just for entrances. course તો પછી આપણે admission લઈએ, પણ entrance appear કરવા માટે પણ you have to be careful and you have to start early. Okay, now કેમ સૌથી વધારે જરૂરી છે કે જલ્દી સ્ટાર્ટ કરાય અને what is the reason? Okay, first and foremost help the child to get to know himself. Okay, તો strength finder કોઈક assessment લેવાની જેની અંદર he can understand what is it I am good at. Okay, what are my developmental areas કે કઈ જગ્યા પર મારે હજી ડેવલપ થવું જોઈએ, પ્લસ કઈ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં I am able to manage certain kind of things, so મારી skill development કઈ છે, all these things are there. So if I want to give you some example, let's see, there is a person who is very much interested in teaching, for example, and communication પણ સરસ છે, but inherently he is a person who does not like to speak a lot. Okay, now that means કે થોડો ઘણો જો આપણે એને પર્સનાલિટી અસેસ કરીએ ને તો થોડો ઘણો ઇન્ટ્રોવર્ટ ટાઈપનો માણસ છે, આ છોકરો છે. ઠીક હે, સો અગર ઇન્ટ્રોવર્ટ છોકરું છે ને તો પછી એને આ કોન્સ્ટન્ટલી then he has to learn the skills કે બીજાની સામે બોલવાનું કેવી રીતે, so he has to push himself. This is called skill. તો એકવાર આ સ્ટ્રેન્થ ફાઇન્ડર અસેસમેન્ટ થાય ને તો કઈ વસ્તુ પર હજી મારે ડેવલપ કરવાનું છે, that we have to understand. There are lot of things. જો કોઈ કહે કે હું ઇન્ટ્રોવર્ટ છું but I want to become a radio jockey, એવું નથી કે નહીં કરી શકે. The movement is more, okay, the movement is slightly difficult, but his personality will definitely impact how he tackles that particular profession. Okay, so when we talk about strength finder assessments, there are several things to assess, and that is the reason why he has to start early, why we have to start finding out and preparing early for a career. Okay, again building a profile, આ વસ્તુ મેં પહેલા વાત કરી છે, I am again repeating. આપણી પ્રોફાઇલ બિલ્ડ કરવાનું બહુ જરૂરી છે. હવે આપણી ત્યાં ઇન્ડિયામાં હજી એટલું બધું નથી. It will come, it is coming slowly and steadily. Even you can say top tier ka to second tier ni institutes also want this, but more or less એક rounded profile હોય તો ગમે. ખાલી એકેડેમિક્સ નહીં પણ એની સાથે કોર્સ સ્કોલાસ્ટિક વસ્તુ કરી છે, કંઈક બીજી એક્ટિવિટીઝ કરી છે, આ ગમે. ઘણી ખરી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ અબ્રોડ તમે જો જુઓ ને તો ત્યાં there have been instances, અમારા પોતાના એક્સપિરિયન્સીસ કહે છે કે there have been instances જ્યાં 95% છોકરાને છોડીને 75% વાળાને લીધું છે. Why? Because he was very good in several other things. Okay, so he has experienced several other things. Now why? Because એ વખતે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એવી રિક્વાયરમેન્ટ હતી that we want a well rounded student. ખાલી ભણવામાં નહીં પણ એની સાથે થિયેટરમાં કંઈક કરેલું જોઈએ, કાં તો you can say કંઈક you can say કોઈ બીજા ટાઈપની આર્ટ હોય, કાં તો કંઈક મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્લે કરે. This is the requirement abroad. જ્યારે તમે અબ્રોડ જાઓ ને સિનેરિયો is completely different. એટલે at a younger age we must try and build the profiles of the students. Very important. Okay, now decide in advance and collect documentary evidence. This is something I've already said કે જ્યાં પણ કોઈ પણ વસ્તુનું additional, if your child has done something, collect the documentary evidence. મારું છોકરું ક્યાંક એક volunteer કરતું હોય, it may be for 2 months or 3 months. I would want them to just write a letter of appreciation કે I appreciate on their letterhead, એમના સહી સિક્કા સાથે કે we appreciate the contribution. બસ
વી ડોન્ટ વોન્ટ મોટી મોટી તારીફો, કાં તો આપણે રેફરન્સ નથી લેતા, પણ ક્યાં કરેલું છે અને એ મારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ છે, પ્રૂફ છે, કોઈ માંગે તો પછી આઈ કેન ગીવ ધેટ. Okay, say for example, when my son was young, he is very interested in automobiles. Okay, so 10th નું વેકેશન થયું. હવે વેકેશનમાં શું કરવાનું? 10th નું વેકેશન 2-2.5 મહિનાનું હોય છે. What to do? Automobiles માં interest છે. મેં કીધું okay fine, you don't want to be an engineer but still want to be in automobiles. Then I have this friend of mine who's got a service center. I said okay fine, તું જા ત્યાં. Full day he used to go and work with the mechanics over there. જો તારે કાર્સ માં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તારે હુડની નીચે શું ચાલતું હોય એ ખબર હોવી જ જોઈએ. ઓકે, તને કાર કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવું છે એ ગમતું હોય તો પણ એ કારનું એન્જિન કેવી રીતે ચાલે, કઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકેલી હોય, કેટલા પાવરની આ છે તે છે, એ બધું જ તને ખબર પડવી જોઈએ. તો પછી એના માટે હાથ ધંધા કરવા જ પડે. Now when he went for these 2.5 months over there, at the end he just collected one single page of the owner appreciating. Now it can be anyone. Understand, આપણે બહાર જઈને ઇન્ટર્નશિપ શોધવાની વાત નથી કરતા, મળે તો વેરી ગુડ, પણ આપણા ઓળખાણમાં જ લોકો હોય જે લોકો એન્કરેજ કરી શકે. બીજું કઈ નહીં, જઈને જુએ, એટમોસ્ફિયર આપવાની જરૂર હોય છે. ઓકે, that is why this is called profile building. Okay, this is something that I've already talked about. Right, get guidance early on to understand your areas of interest. Now this, as parents, again it becomes our responsibility. As parents we have to see that he gets proper orientation. એટલે what we should do, ideally what we should do is, આપણા આટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે, આપણું આટલું બધું સર્કલ છે, બીકોઝ આટલા વખતથી આપણે કામ કરતા હોઈએ અને ઓળખીતા લોકો ઘણા બધા હોય, તો એ લોકો સાથે મીનિંગફુલ કોન્વર્સેશન કરો. યુઝ્યુઅલી આપણે મળતા હોય આપણા ફ્રેન્ડ્સને, ફેમિલીને, કોઈ રિલેટિવ્સ છે, તો ત્યાં શું ખાલી કેમ છો, આમ છે તેમ છે એટલી જ વાત થાય. પણ એ વખતે છોકરું જો પૂછે કે અંકલ તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો તો એક્ઝેક્ટલી તમે શું કરો, ઓકે, ઓર એ ના પૂછે તો બી તમે એને સાથે બેસાડો અને યુ આસ્ક કે ભાઈ તું દરરોજ એક્ઝેક્ટલી શું કરે, મને ખબર તો છે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શું કરતો હોય છે, પણ તારો દિવસ કેવો જાય છે, કાં તો પછી તું ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ કરે છે તો એની અંદર સૌથી મોટી તકલીફો તને શું પડે છે. હવે આ જ્યારે આપણે વાતો કરતા હોઈએ અને છોકરું ધીમે કરીને સાંભળતું હોય તો what happens is he gets oriented અને એને પોતાને ખબર પડે કે દરેક એની અંદર કેવું શું કરિયરમાં કેવું શું વસ્તુ હોતી હોય છે. ઓકે, સો આ છે ને બહુ જ નાનપણથી ચાલુ થવું જોઈએ. આઈડિયલી ઇટ શુડ સ્ટાર્ટ એટ અ વેરી યંગ એજ, જ્યાં ધીમે ધીમે કરીને આપણે પણ મીનિંગફુલ કોન્વર્સેશન કરીએ અને then the child also listens. Okay, so these are what things that the parents should do. Now I would definitely keep carrying on, but I want to understand if anyone has any question or query before I go ahead. Nahi to ekdam one way thai jay, so in case there is something that you would like to ask me. Anyone? તમારે unmute કરવું હોય તો કાં તો chat માં નાખવું હોય તો, any which ways. મેમ મારી દીકરી છે જેને એને સિંગિંગમાં પોતાનું કરિયર બનાવવું છે, તો એ એવું સમજે છે કે મમ્મી હું 12th સુધી જ ભણીશ ને તો થઈ જશે, મતલબ એની માટે એટલી જ જરૂર છે એમ. અત્યારે છે પણ એ સમજે છે એવું, અને ભણવામાં તો એને 95% અત્યાર સુધી કન્ટિન્યુઅસ છે, અને ઓલરેડી તે મ્યુઝિક શીખે છે, 4 year કમ્પ્લીટ થયા છે સિંગિંગમાં, અને 5 વર્ષથી પિયાનો શીખે છે અને 5 વર્ષથી ભરતનાટ્યમ શીખે છે. એને એમાં બનાવવું છે, તો તમે એની માટે શું સજેસ્ટ કરી શકો કે મારે પેરેન્ટ તરીકે અમારે શું કરવું જોઈએ? હા, જો આ છે ને યુઝ્યુઅલી આ મેં જોયું છે કે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ ના કાં તો ફાઇન આર્ટ્સ સાઇડના છોકરાઓ છે ને, ધીસ ઇઝ વોટ યુ નો અ ડાયલેમા કમ્સ. હવે બહુ જ ફ્રેન્કલી હું તમને કહું, તમારું નામ શું? મારું નામ દીપ્તિ જોશી ને મારી દીકરીનું નામ સુહાની. ઓકે, હા દીપ્તિ, તો એક વસ્તુ હું તમને કહું બહુ જ ફ્રેન્કલી, ઓકે, અને તમારી દીકરી જો બેઠી હોય તો શી શુડ ઓલ્સો લિસન ટુ ધીસ, કે જ્યારે આપણે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સની વાત કરીએ, પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ કાં તો આર્ટ રિલેટેડ એરિયાઝ એવા હોય કે જેની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ રિલેટિવલી ઓછી હોય. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓફ અર્નિંગની વાત કરું છું, બરાબર. આપણે જો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ જોઈતું હોય તો પછી ખાલી આર્ટ બેસિસ પર આપણે આપણું કરિયર આગળ કરવા કરતા એની સાથે સાથે એક બેકઅપ પ્લાન હોવો જોઈએ.
અને એ હું બધાને કહું છું કે બધા કરિયરમાં એક બેકઅપ પ્લાન, હું નક્કી કરું કે મારે આ ફિલ્ડમાં કરિયર કરવું છે પણ મને સારી કોલેજમાં, મને જોઈતી કોલેજમાં એડમિશન ના મળી, તો પછી then I have to look at plan B. Okay, so for her also, especially for performing arts, જોવામાં આવ્યું છે કે આપણી ત્યાં unfortunately in India આપણી ત્યાં avenues બહુ ઓછા મળે છે, earning avenues એનાથી ઓછા મળે છે, right? અને એના લીધે always એક backup career રહેવું જરૂરી છે. I always tell students, ભણવાનું જરૂરી છે જ, academics કોઈ દિવસ ઓછા કાં તો undermine નહીં કરવાના, academics ની જરૂર નથી એવું નહીં વિચાર કરવાનું, પણ ફક્ત academics છે એવું પણ નહીં. સો એને સિંગર બનવું હોય બિલકુલ એન્કરેજ કરો, નો પ્રોબ્લેમ, પણ એને એવી રીતે સમજાવો કે તારે ફાઇનાન્શિયલી જો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થવું જોઈએ તો you will require something additional along with it. Okay, so it can be કે ચલો તમે સિંગિંગમાં જ તમે કોર્સ કરો, આગળ ડિગ્રી મેળવો, ઓકે, એની સાથે સે નેટ સ્લેટની એક્ઝામ આપો, એટલે બીજું કંઈ નહીં, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કોલેજમાં યુનિવર્સિટીમાં તમે અપ્લાય કરીને જોબ મળી શકે તો એ કરાય, એની સાથે સાથે આ પણ કરાય, રાઈટ? કાં તો પછી કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ત્યાં તમને શીખવાડવા જવાનો મોકો મળે તો that you can do plus do this career. એટલે especially such careers જેની અંદર earning opportunities are very unsure, આપણાને jobs નથી મળતી, આપણાને બહાર earning avenues ઓછા મળે, તો એ જગ્યા પર બિલકુલ કરવામાં વાંધો નથી, પણ એની સાથે always એક plan B હોવો જરૂરી છે. કે હું બધાને કહું છું કે it's called bread and butter. ઓકે, એટલે ખાવા પીવાની આપણી એકવાર એ થઈ જવી જોઈએ ઇંતજામ, અને એના પછી આપણે વાત કરીએ તો બિલકુલ બિંદાસ કરો સિંગિંગમાં કરિયર, નો પ્રોબ્લેમ. વી વુડ વોન્ટ ટુ સી હર ઓન સ્ક્રીન. હું પણ એને એ સમજાવવા માંગતી હતી પણ મારા શબ્દ કરતા તમારા શબ્દની અસર વધારે થશે. I hope so. Okay, so I have, okay, which are the so I have some questions. I'm just going to take up this question. Which is the right age to identify the future path? Kinnari, as I had mentioned, start as early as possible, as early as when the child comes in the 9th standard. 9th standard થી આપણે ચાલુ કરીએ ને તો એને ધીમે 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 કરીને આપણાથી ઓરિએન્ટ કરે. કોઈ પણ વાર કરિયર ને ઓરિએન્ટેશન એક દિવસ બે દિવસ કા તો એક મહિના બે મહિનામાં ના થાય. જેટલું વહેલા સ્ટાર્ટ કરે ને એટલું છોકરું પ્રોસેસિંગ કરે, અને ઘણી વાર પછી એ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ વે કરે કે આ મને ગમે છે આ નથી ગમતું, ચેન્જ પણ થશે. 9th માં કહેશે મારે પાયલટ બનવું છે, 10th માં કહેશે આઈ હેટ ફ્લાઇંગ, એ પણ થશે. પણ શું થયું છે કે યુ હેવ ગિવન હિમ ઇનફ ટાઈમ કે એ કોઈ વસ્તુને એક્સેપ્ટ અને રિજેક્ટ કરી શકે છે. હવે એ ટાઈમ જ્યારે નથી હોતો ને, જ્યારે 12th માં તમે ડિસ્કસ કરવા બેસો કે હા બેટા આગળ શું કરવું છે, તો પછી હવે શું છે, હવે તારી પાસે 5 જ મહિના છે, હવે એની અંદર તું બોલી કાઢ એટલે ફટાફટ આપણે એન્ટ્રન્સીસ કા તો એડમિશનની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ. ધેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. એટલે બેસ્ટ થિંગ ઇઝ સ્ટાર્ટ એટ એન અર્લી એજ. હું લોકોને કહું કે આપણી ત્યાં છે ને, આપણે પેરેન્ટ્સ એઝ પેરેન્ટ્સ કરિયરની તરફની વાત કરીએ ને તો કરિયર રિલેટેડ વસ્તુઓ પણ ધીમે ધીમે ઓરિએન્ટેશન એટ અ વેરી યંગ એજ થતું હોય. ઓકે, ઓફકોર્સ 8મા 10મા ધોરણથી આપણે ફોકસ રીતે કરવું જોઈએ, પણ slowly and steadily we have to orient them towards a certain career path. કનિકા, હું 2 મિનિટમાં તમારું ક્વેશ્ચન લઉં, અહીંયા બીજા એક બે ક્વેશ્ચન્સ છે લઈને. Okay, which are the new courses other than the stereotypes? So we'll be taking this up in some time. I have a list. I have a few courses. There are hordes of courses there, but I will take it up in some time. Okay. Yes, Kanika, તમે કઈ પૂછવા માંગતા હતા? Hello. Hello, Kanika, you wanted to ask me something? તમે અનમ્યુટ કરો તો સંભળાશે, because તમારો you had raised hands. મને લાગ્યું કે તમને કંઈ પૂછવું છે. Is that it? Okay, fine. So I think we can take up your question as and when they come. So let me move ahead from here. So મેં જેમ તમને કીધું કે documentary evidence છોકરાઓના collect કરવાનું જરૂર છે. Get involved in post scholastics and guidance early to understand their area of interest. Plan very well. As parents, we need to plan several things. Let me tell you, okay, several things you have to take care. Not just about what kind of course or career, but also about our, you can say, how much expenses we want to make. You have to plan out, okay? કા તો પછી મારે ઇન્ડિયામાં રાખવું છે છોકરાને કે abroad. There are so many things to plan out when you look at it, okay? So ideally, by the time the child completes 9th grade,
આપણે એને પ્રેપ કરવાની ચાલુ કરવું પડે. ઓકે, આસ્ક યોરસેલ્ફ, અને લેટ મી ટેલ યુ વેરી ફ્રેન્કલી, એઝ પેરેન્ટ્સ એને બરોડામાં જ રાખવું છે, સો બરોડાના પેરેન્ટ્સ છો એમ કરીને, કાં તો તમારા હોમટાઉનમાં જ રાખવું છે કે બહાર. ઓકે, there have been instances જ્યાં લોકો કે ના ના મેડમ મારા છોકરાને તો બેસ્ટ કરિયર સિલેક્ટ કરો, this, અને પછી કે ના મારે બરોડાની બહાર નથી નાખવું. પણ બરોડાની બહાર જો એને ભણવા નથી મોકલવું તમારે, તો પછી બરોડામાં જે ઓપ્શન્સ છે એના હિસાબે આપણે એને ઓરિએન્ટ કરવું પડે, કાં તો બરોડાના આસપાસના. સો બેસિકલી એઝ અ પેરેન્ટ, હવે આ વસ્તુ તમે છોકરા સાથે ડિસ્કસ કરો ના કરો, પણ એઝ અ પેરેન્ટ યુ શુડ નો કે હું એમ આઈ રેડી ટુ લેટ ગો. 18 વર્ષનું મારું છોકરું હું ઘર છોડીને બીજે ક્યાં હોસ્ટેલમાં મૂકવા મારી મેન્ટલી અને ફિઝિકલી ને ઇમોશનલ તૈયારી છે કે નહીં. એઝ પેરેન્ટ ધીસ ઇઝ વન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ question that you have to ask yourself. Okay, મમ્મી એક કે અને પપ્પા એક કે will not work. Mom and dad both will have to work together and decide whether બરોડામાં જ રાખવું છે. Again it depends કે કેટલી તૈયારી છે છોકરાની, તમને કેટલો એના પર ભરોસો છે કે એકલો રહી શકે, ઓકે, કાં તો એકલી રહી શકે. How secure do you feel emotionally letting go of your child at a very young age? જો આપણી ત્યાં હજી પણ ઇન્ડિયામાં we have this એકદમ ઘરનું માહોલ ટાઈપ્સ. ઓકે, જો તમે અબ્રોડ જશો તો 15-16 વર્ષની ઉંમરમાં, 17 વર્ષની ઉંમરમાં છોકરા ઘર છોડીને બહાર, એટલે એ ટાઉનમાં પણ રહેતા હોય તો બી બીજી જગ્યા પર રહેતા હોય છે, પેરેન્ટ્સની સાથે નથી રહેતા. આપણી ત્યાં હજી એ કલ્ચર નથી બન્યું. યસ, બટ એ પણ છે કે એ આપણી તૈયારી હોય તો, લાઈક આઈ નો સમવન જ્યાં પૂનામાં તે સ્ટે, પેરેન્ટ્સ સ્ટે એન્ડ વન સાઇડ ઓફ ધ સિટી, અને એક દીકરીનું એનું એડમિશન કરાવ્યું છે, એક કોલેજ છે વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ અનધર સાઇડ. તો એ કમ્યુટ કરવામાં 1.5 કલાક સવારે લાગે બીકોઝ ઓફ ધ ટ્રાફિક, અને 1.5 કલાક સાંજે. દિવસનો 3 કલાક એનો જાય, અને પ્લસ 8-9-10 કલાક કોલેજમાં ભણે, પ્લસ અસાઇનમેન્ટ્સ, બધું બહુ જ હેક્ટિક થતું હતું. They said nothing doing, આટલો ટ્રાવેલ નહીં જ કરવાનો, યુ હેવ ટુ ટેક અ રૂમ ઓવર ધેર અને સ્ટે. એટલે 4 છોકરીઓ મળીને અપાર્ટમેન્ટ લઈને ત્યાં રહે છે. હવે એ તૈયારી મારી છે કે નહીં? ઓકે, this is something that as parents we have to prepare ourselves. Second thing, ઇન્ડિયામાં રહેવું છે કે અબ્રોડ? હમણાં થોડા વખત પહેલા મારી પાસે એક પેરેન્ટ આવ્યા, મને કે મેડમ મારી પાસે મારો દીકરો છે, હી ઇઝ સ્ટડીંગ ઇન ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ. ઓકે, ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ભણે છે, IB માં ભણે છે, અને હવે એને છે ને કેનેડા ભણવા જવું છે. મેં કીધું તો પછી પ્રોબ્લેમ શું છે? તમે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં નાખ્યું છે, ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ ભણે છે, તો નેચરલી તમારે બહાર મોકલવાનો પ્લાન હશે. તો કે મેડમ એ તો બધું બરાબર છે, પણ અમને લાગે છે ગ્રેજ્યુએશન અહીંયા કરે. મેં કીધું કેમ, એને ઇઝ હી વેરી ઇમોશનલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન યુ કે એવું તમને લાગે છે? શી સેડ નો, નથિંગ લાઈક દેટ. પછી ધીમેથી બોલ્યા કે એકચ્યુઅલી મેડમ મારી દીકરી પણ છે, હવે બંને જણને હું અબ્રોડ મોકલી શકું એવું નથી, પછી એકને કહું ને એકને ના કહું તો કેવું લાગે? હવે આ છે ને ડિસિઝન્સ, ધીસ હેઝ ટુ બી ટેકન એટ એન અર્લી એજ. ઓકે, ધીસ યુ કેનોટ સે ઇન ધ એન્ડ કે એક ભાઈ જાય ને બીજો ના જાય, આ નહીં થાય. એટલે આપણી પ્રિપેરેશન શું છે એઝ અ પેરેન્ટ? ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ક્રુશિયલ થિંગ. આઈ એમ રિપીટિંગ અગેન એન્ડ અગેન, મોસ્ટ ક્રુશિયલ થિંગ ટુ ડિસાઇડ વેધર યુ વોન્ટ ટુ યોર ચાઇલ્ડ ટુ સ્ટે ઇન ઇન્ડિયા ઓર અબ્રોડ. અગર ઇન્ડિયામાં છે તો ગુજરાતમાં જ રહેવું છે, કાં તો બહાર જાય તો ચાલે, કયા સિટીઝમાં કાં તો કઈ સ્ટેટ્સમાં જાય તો પ્રેફરેબલ છે તમારા માટે, અને ના હોય તો બરોડામાં હોય તો બરોડામાં બેસ્ટ વસ્તુ એને શું મળે છે, એ રીતે આપણે ડિસાઇડ કરાય. ઓકે, સો પહેલાથી છોકરાને આ ક્લેરિફાય કરો. પહેલા જો તમે એને આશ્વાસન આપો કે બેટા તું જે ચૂઝ કરે હું તને આપીશ, ને પેલો કે મારે બેંગ્લોરની એક યુનિવર્સિટીમાં ભણવા છે, અરે હોય બેંગ્લોર કેટલું દૂર, તો પછી then what is the point? Then what happens when this conversation happens in this way, then છોકરાનું છે ને પોતાનું જ ભરોસો ઉડી જાય કે આ તો ખાલી બોલે છે, અને પછી હું માંગુ છું તો મને ના પાડે છે, તો મને તમે શું કરવા ચોઈસ આપો છો? તમે જ નક્કી કરવાના હો તો તમે. So these conversations happen within our families, which should not. As parent આપણા પાસે એક ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. મધર્સ ને પણ કહું છું, એસ્પેશિયલી કે તમને એવું લાગે છે કે ના મારા દીકરાને કાં તો દીકરીને યંગ એજ પર મારે નથી છોડવું, તો તમે નાનપણથી યંગર એજથી જ એને કહી દો કે બસ ગ્રેજ્યુએશન તો બરોડામાં કાં તો આપણા ગામમાં જ કરવાનું છે, બીજું કરવા પછી બહાર જવાની વાત કરવી હોય તો કરજો, doesn't matter. But this is something we have to talk at at this level.
ઓકે, બીજું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક હજી વસ્તુ છે કે તમે કયો કોર્સ તમે કરવા માંગો છો, કાં તો કયા એરિયામાં છોકરાને તમે ઓરિએન્ટ કરો છો અને શું એને ભણવું છે એના બેસિસ પર છે ને પ્રિપેરેશન કરવાની જરૂર પડશે. એટલે 9th 10th માં છોકરાને જો ખબર હોય કે મારે ડિઝાઇનિંગ કરવું છે તો ડિઝાઇનિંગના ઘણા ખરા એક્ઝામિનેશન્સ હોય છે. ઓકે, યુસીડ હોય છે, એનઆઈડી ડેટ હોય છે, આઈએમડી આઈડીની ડેટ હોય છે. તો આ આઈએમડી નહીં, સોરી, એમઆઈટી આઈડી હોય છે જેની ડેટ એક્ઝામ હોય છે, સિમ્બાઇસિસની ડેટ હોય છે. there are so many colleges જેની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હોય છે. હવે એ જો કરવું હોય તો એના માટે સ્પેશિયલ પ્રિપેરેશન પહેલાથી કરવું પડે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ એન્જિનિયરિંગ કરવું હોય તો JEE નું પ્રિપેરેશન પહેલાથી કરવું પડે, એવી ઘણી ખરી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે અને ઘણા ખરા કોર્सेस છે જેનું પ્રિપેરેશન પહેલાથી કરવું પડે આપણાને. ઓકે, સો એ પ્રિપેરેશન આપણાને જો કરવું હોય તો એના માટે પણ પહેલાથી પ્લાન કરવું પડે. રાઈટ, તમારા કોલેજીસ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ કયા તમે ટાર્ગેટ કરવા માંગો છો એ પણ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, લેટ મી ટેલ યુ, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ મેની પીપલ મિસ આઉટ. ઓકે, બિહેવિયરલ અને ઇમોશનલ ઓરિએન્ટેશન ઓફ ધ ચાઇલ્ડ સિન્સ અ યંગ એજ. હાઉ મેની ઓફ અસ મેક અવર ચિલ્ડ્રન રેડી ટુ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ સ્ટે અલોન? મોટા થઈ ગયા 18 વર્ષના તો હું કહું કે હા બેટા જા, તારે ક્યાં ભણવા જવું છે, કઈ વાંધો નહીં, ચેન્નઈ ભણવું છે, વાંધો નહીં, આઈ વિલ સેન્ડ યુ. પણ પેલું છોકરું જ ઇમોશનલી રેડી ના હોય, તમારી તૈયારી થઈ હોય પણ હજી સુધી તમે એને બકુડો કરીને ઘરે બેસાડી રાખેલું હોય તો પછી that child does not get emotional strength to take up this. The child has to gain the confidence, અને સૌથી વધારે કોન્ફિડન્સ તમે આપવાનો હોય. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનાવો, પોતાનું કામ પોતે કરવાનું કરો, બેંક્સમાં મોકલો, બહારનું કામ કરવા મોકલો, શોપિંગ કરવા મોકલો, એને કે આ વસ્તુ આટલામાં જ લઈ આવવાની, બાર્ગેનિંગ કરવાનું શીખવાડો. ઓકે, કાં તો પછી ચલો આ કોઈ ઇવેન્ટ છે એની અંદર વોલન્ટિયર કરો. સો યુ હેવ ટુ મેક હિમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, કે બહુ જ આપણા પર ઇમોશનલી ડિપેન્ડન્ટ ના રહે. ધીઝ ચિલ્ડ્રન આર એબલ ટુ સર્વાઈવ બેટર વેન દે ગો આઉટ ઓફ our hometown or when they stay alone. Okay, so is there any limitation due to medium of study, Gujarati or English, GSEB, CBSE, international? Okay, now jare apne medium of study ni baat kariye, most of the colleges or higher education institutes do take up courses in English. Okay, majorly, except languages hoy to e biji વાત છે, પણ major course medium of education, okay, communication is English, definitely. Okay, આની અંદર તમારો બીજો બી સવાલ છે, ગુજરાત બોર્ડ, CBSE કા તો ઇન્ટરનેશનલ? I'm not finding the name. Is there another question? Can you unmute and ask? Yes. Myself Akash. My question is due to board. Actually, जो CBSE હશે, GSEB હશે, ગુજરાત બોર્ડ હશે, તો પણ ત્યાં કોઈ લિમિટેશન્સ આવતા હશે? તો તમે કયો કોર્સ સિલેક્ટ કરો છો ને એના ઉપર હોય. યસ. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જો મેડિસિનની એક્ઝામ આપવાની હોય ને, નીટની એક્ઝામ આપવાની હોય ને, તો જે સ્ટેટમાં છોકરું ભણેલું હોય, બોર્ન બ્રોટ અપ, કાં તો પછી ડોમિસાઇલ એને આપવું પડે. ઓકે, ઇફ મૂવમેન્ટ હોય છે પેરેન્ટ્સની, તો પછી હવે ગુજરાતમાં ભણેલું હોય ને છોકરું તો એને ગુજરાત કોટા મળે, પણ he cannot apply to Maharashtra. ઓકે, નીટમાં ટોપ 15% જે છોકરાઓ અર્ન કરે, ઓકે, ટોપ 15 રેન્ક્સ જે લોકોની હોય, એટલે 15% of any institute is kept for the rankers of NEET. Okay, so it will make a difference which you can say this thing they study, which schools they study first. બીજું જ્યારે હું ગુજરાત બોર્ડ, CBSE કા તો IB કા તો ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડની વાત કરું તો ગુજરાત બોર્ડ helps when you are studying in this particular, so state board helps when you study in state board. પણ જો તમારા છોકરાને at present ની હું કહું છું આકાશ, I'm not saying, because see with the new educational policies things are going to change, but we don't know to what extent. So at present what it is કે જ્યારે આપણે CBSE ના છોકરાઓની વાત કરીએ તો CBSE નો કોર્સ કરિક્યુલમ, CBSE ની મેથોડોલોજી, it is more in line with the entrances which are conducted around India. Okay, so જે entrances ની અંદર જ્યારે તમે તમારું છોકરું અપ્લાય કરે તો એવું નથી કે ગુજરાત બોર્ડના છોકરાને મળે જ નહીં, પણ એનું સ્ટ્રગલ will be slightly different and slightly higher as compared to CBSE, કારણ CBSE ને એ જ રીતે ઓરિએન્ટ થયો છે. સો આપણું જે entrances છે ને હજી પણ at present it is based on the CBSE format. Okay. Third, જો આપણે ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડની વાત કરતા હોઈએ, very frankly international board will give you, જેમ IB board will give you a great choice.
ઓકે, સો ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી મલ્ટીડિસિપ્લિનરી સબ્જેક્ટ ચોઇસીસ હોય છે. હવે એ સબ્જેક્ટ ચોઇસીસ લેવામાં કઈ જ વાંધો નથી, પણ જ્યારે તમે આઈબી બોર્ડની વાત કરો ને, તો આઈબી બોર્ડ કેન અપિયર ઇન સીબીએસઈ ઓલ્સો, ઇન એન્ટ્રન્સ also, but again is subject choices તમારી correct હોવી જોઈએ, so that you don't rule out some of the courses. Okay, some courses require કે છોકરું આ particular subject તો કરેલો જ હોય. Okay, હવે એની અંદર તમે જ્યારે at a younger age, if the child has been struggling in that subject, તમે કહો કે આ છોડને આ નથી કરવું, automatically you rule out that particular course in future. Yeah. International board, mostly I advise that if you have you can say a plan of sending your child abroad, put them into international boards. It helps, definitely helps. Okay, India માં જ રહેવું હોય, CBSE works better if you want him to take up entrances and move anywhere in India. Okay, CBSE ના છોકરાઓ પણ બહાર પણ સરસ રીતે કરે. આ હું તમને બહુ જ general વસ્તુ I am giving you. It is not very very fixed. Okay, it's cementing થયેલું નથી, but of course more or less trend આવી રીતે હોય છે. Perfect. Yeah? Thanks. Okay, can we move ahead? Yeah. Okay, now જ્યારે આપણે કરિયર સિલેક્શન ની વાત કરીએ ને, તો યુઝ્યુઅલી કરિયર્સ કેવી રીતે સિલેક્ટ થતા હોય છે અને શું થવું એકચ્યુઅલી થવું જોઈએ. સો લેટ મી ગિવ યુ સમ આઈડિયા અબાઉટ ઇટ. ઓકે, ટ્રેડિશનલ થોટ પ્રોસેસ શું હોય છે કે ભાઈ મારા ફ્રેન્ડે કર્યું, એન્ડ ધીસ હેપન્સ વિથ મેજર ચિલ્ડ્રન. લેટ મી ટેલ યુ દેટ આઈ મીટ સો મેની ચિલ્ડ્રન કે જેનું હું જ્યારે અસેસમેન્ટ કરું તો મને દેખાતું જ નતું એનું સાયન્સ સાઇડ પર એનું ઇન્ક્લિનેશન જ નથી દેખાતું, એને એન્જિનિયરિંગ શું એ પણ નથી ખબર, અને કે મારે એન્જિનિયરિંગ કરવું છે. કેમ? ફાઇનલી વેન વી હેવ અ કોન્વર્સેશન અને આઈ દેન કન્ફ્રન્ટ કે તું મને કે તને કોણે કીધું એન્જિનિયરિંગ કરવા માટે? તો કે મેડમ મારા 3 ફ્રેન્ડ્સ છે ને એવી એન્જિનિયરિંગ કરે છે. હવે ધીસ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ વે ઓફ સિલેક્ટિંગ અ કરિયર. ઓકે, આપણા તારા ભાઈ ડોક્ટર બને એટલે તું ડોક્ટર બન, હું ડોક્ટર છું તો પછી આપણું પ્રેક્ટિસ કોણ આગળ લઈ જાય? ધેટ ઇઝ નોટ ધ કરેક્ટ વે. જો છોકરામાં આવડત હોય અને એ ડોક્ટર બની શકે તો નોટ અ પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ, પણ તમે સક્સેશન પ્લાનિંગ માટે છોકરાનું કરિયર આ રીતે સિલેક્ટ ન કરાય. ઓકે, ઇટ ડઝન્ટ વર્ક. કાં તો ગ્લેમર, અરે તું સીએ થાય તો કેવું લોકોને ખબર, તું આઈએએસ કરી નાખ. ઓકે, આઈએએસ કરી નાખ. એટલે વચ્ચે મારી પાસે એક છોકરી આવતી હતી, શી વોઝ એટ અ સચ ઇમેન્સ સ્ટ્રેસ. મેં કીધું કેમ, શું થયું? તો એકેડેમિકલી શી વોઝ વેરી ગુડ, એક્સલન્ટ. ઓકે, પણ નાઉ દેન દેર ઇઝ અ પ્રેશર કે ભાઈ તું નીટની એક્ઝામ આપ. મને ડોક્ટર નથી થવું, આઈ ડોન્ટ સી માય સેલ્ફ એઝ અ ડોક્ટર. ના તો વાંધો નહીં, તો તું આઈએએસ કર. ઓકે, બટ આઈ ડોન્ટ લાઈક આઈએએસ, મારે બીબીએ કરું છું. No, બીબીએ તો બધા કરે હવે. Now this is usually what happens. આપણા પેરેન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કરતા હોય છોકરાઓ સાથે ને, because we somewhere or the other have seen કે કોઈ બીજું આ પર્ટિક્યુલર કોર્સ કરીને બહુ જ સારું કમાય છે, કાં તો એનું બહુ સ્ટેટસ સારું છે, કાં તો લોકો એકદમ વાહ કરે છે. It can be any of this, and this is what is usually done, and this is how children are oriented, which is not the correct way of doing it. What is the point? જો મારું છોકરું ડોક્ટર બને અને પછી માથું પકડીને બેસી રહે આખા વખતે કે યાર આ શું છે, ગમતું નથી મને, what is the point? Okay, I know several people, IIT ના છોકરાઓ, અને આ બધી હું એક્ઝામ્પલ્સ રિયલ ટાઈમ મારી પાસે જે છોકરાઓ આવે છે એમની સાથે મારું ડિસ્કશન થતું હોય છે એની વાત કરું છું. IIT ના છોકરાઓ 3 વર્ષ નોકરી 3 વર્ષ ભણે અને પછી 3જા વર્ષમાં મને કે મેમ આઈ એમ નોટ લાઇકિંગ ધીસ, આઈ વોન્ટ અનધર ઓપ્શન. એ છોકરીએ IIT 3 વર્ષ કરીને પછી છોડી દીધું. કેમ? તો કે મારે ફોટોગ્રાફી શીખવું છે. વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ધેન? તો ઇનિશિયલ 3 વર્ષ ગયા, પ્લસ એને એટલું બધું મેન્ટલ સ્ટ્રેસ ગયું, અને એની અંદર જ શી કુડ હેવ progressed in a photographic career. She could have done very well. So that's why આપણે પ્રેશર કયા રીતનું નાખવાનું એ વિચાર કરવાનો. Push him to perform better. ઓકે, પ્રેશર નાખો છોકરા પર. હું એવું નથી કે બિલકુલ છોડી દો. ઓકે, પ્રેશર કઈ વસ્તુનું નાખો કે તારું પોટેન્શિયલ છે એટલું તને મળવું જોઈએ. હું તને એવું નથી કહેતો કે આ બી બન ને પેલું બી બન, કે તો આ કરી નાખને. આપણાને આપણા છોકરાની સ્ટ્રેન્થ ખબર હોવી જ જોઈએ કે આ ખેંચીને કેટલું ખેંચી શકશે, અને એનાથી થોડુંક વધારે ધક્કો મારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો તો ત્યાં સુધી પહોંચે ખરું. ઓકે, children will require a push from the parents. બિલકુલ તમે વિચાર કરો કે હું કઈ જ નહીં કહું ને હું છોકરાઓને એકદમ ખુલ્લો છોડી દઈશ તો પછી છોકરાઓને ડિફિકલ્ટી આવે જ, કારણ then they do not know, they are confused, અને parents are seem uninterested. એટલે that should not be the case. તો પ્રેશર મૂકો, લેકિન not like this. હમણાં સુધી કરિયર સિલેક્શન કરતી વખતે આપણે છોકરાઓ બી એકબીજાની વાત કરે, પેરેન્ટ્સ છે, ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ છે, ગ્લેમરસ કોઈ દેખાતું હોય તો પછી પિકઅપ કરે, બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ કરેક્ટ વે. આઈડિયલી હાઉ ઇટ શુડ બી ડન.
ઓકે, આપણે જો વાત કરીએ તો આઈડિયલ થોટ પ્રોસેસ ઇઝ સ્ટ્રેન્થ ફાઇન્ડર. ઓકે, સ્ટ્રેન્થ શું છે છોકરાની ખબર આપણાને હોવી જોઈએ, છોકરાને બી ખબર પાડો, એને સમજાવો. ઓકે, ઇટ હેલ્પ્સ. ઓકે, હવે સ્ટ્રેન્થ ફાઇન્ડર અસેસમેન્ટની હું જો વાત કરું તો સૌથી પહેલા વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટ, કયા એરિયામાં એને ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે, અને ફક્ત કરિયર રિલેટેડ જ નહીં પણ ઓવરઓલ કઈ વસ્તુમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ પડે છે એના ઉપર આપણે અસેસમેન્ટ કરવું જોઈએ આઈડિયલી. ઓકે, ઓરિએન્ટેશન, જ્યારે હું ઓરિએન્ટેશનની વાત કરું તો વી એઝ હ્યુમન બીંગ્સ વી ઓલ હેવ અવર ઓરિએન્ટેશન ટુવર્ડ સર્ટન કાઇન્ડ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. મને એક પર્ટિક્યુલર ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ કરવામાં મજા પડે છે. હું કોઈક બી એક્ટિવિટી રિપીટેડલી કરવી હોય તો મને તકલીફ નથી પડતી, બીજાને તકલીફ પડતી હશે, બીકોઝ આપણી પર્સનાલિટી જુદી હોય અને એ રીતે આપણા ઓરિએન્ટેશન પણ આપણું જુદું હોય. ઓકે, એપ્ટિટ્યુડ, હવે યુઝ્યુઅલી છે ને કોલેજીસ સ્કૂલ્સમાં આપણે જોઈએ તો એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ થતી હોય છે, અને એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ શું કહે છે કે મેથ્સમાં બહુ સારું છે, સાયન્સમાં બહુ સારું છે, ચલો એને ઉચકીને આપણે પીસીબી કાં તો પીસીએમ કરાવીએ કાં તો પીસીએમબી પણ કરાવી દઈએ, બધા જ ચોઇસીસ છે મારી પાસે. ઓકે, પણ ડઝ ઇટ હેલ્પ? એ છોકરાને સારું કરતું હશે એપ્ટિટ્યુડ, એનું મેથ્સ સારું હોય, પણ મેથ્સ કાં તો સાયન્સ સારું હોય એટલે એને ગમતું હોય ઇઝ નોટ નેસેસરી એટ ઓલ. Okay, I had a student, she was 98% student and she stood first in school, અને સ્કૂલ 10th ની વાત છે, અને સ્કૂલ કે ના બેટા તને તો સાયન્સમાં આરામથી મળી જશે, પણ મારે સાયન્સ નથી કરવું, મારે હ્યુમેનિટીઝ કરવું છે. I tell you, પ્રિન્સિપલ થી માંડીને so many people came and talked to her કે અરે શું કરવા સાયન્સ નથી લેતી, આટલા સારા પર્સન્ટેજ છે, સાયન્સ લે. It's not that. And let me tell you, she took humanities કરીને એની અંદર પણ એક્સેલ કરી, છોકરો હોશિયાર ભણવામાં, academically she was able to apply herself, and now she is into a very reputed college. Okay, how come she is able to do all these things? Because she's put in a lot of hard work. So if there are children sitting over here, આપણા હમણાં આજના સેશનમાં છોકરાઓ હોય, let me tell you, keep this in mind, કોઈ પણ career લો, there is no alternative for hard work. ઓકે, કોઈ દિવસ એવું ના હોય કે મારે ઓછું ભણવું પડે કાં તો મને ઓછી મહેનત કરવી પડે અને તો પણ હું સક્સેસફુલ થાઉં. ઇટ ડઝ નોટ વર્ક ધેટ વે એટ ઓલ. એટલે એઝ અ પેરેન્ટ ઓલ્સો આપણે છોકરાઓને હાર્ડવર્ક કરતા તો શીખવાડીએ, બટ દેન વી નીડ ટુ એક્સપ્લેન કે જો હાર્ડવર્ક કર્યા વગર યુ ડોન્ટ હેવ એની ઓલ્ટરનેટિવ, દેર ઇઝ નો ઇઝી કરિયર. ઓકે, સો એપ્ટિટ્યુડ કરાવો, એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ કરાવી હોય, એપ્ટિટ્યુડ અસેસમેન્ટ કરાવો, પણ ફક્ત એપ્ટિટ્યુડના બેસિસ પર આપણું કરિયર સિલેક્શન ઇઝ નોટ ધ કરેક્ટ થિંગ ટુ ડુ. ઓકે, another thing that should be actually assessed is his personality. What kind of personality characteristics does that child have? Okay, જે રીતની પર્સનાલિટી છે ને એ રીતનું કરિયર ચૂઝ થતું હોય છે, લેટ મી ટેલ યુ ધેટ. ઓકે, અને જો સપોઝ એને જુદી રીતનું કરિયર સિલેક્ટ કરે તો પછી થોડું ગેપ જે રહે એ સ્કિલ્સના હિસાબે હોવું જોઈએ. ઓકે, એ સ્કિલ્સ એને ભરી કાઢે ગેપ, right? So that's why understanding what is the personality of a person is also very, very important. I'll give you an example. So જો કોઈ પર્સન બહુ જ ઇન્ટ્રોવર્ટ હોય, લોકો સાથે બહુ વાતો કરવાનું એને ગમતું ના હોય, ઓકે, કોઈ પણ આવે તો એની સાથે સિલેક્ટિવલી વાત કરે, ઘણા છોકરાઓ એવા હોય કે સિલેક્ટિવલી વાત કરે, અને ઘણા એવા હોય કે ખુલે દિલના બધું જગમિત્ર હું જેને કહું કે ભાઈ બધા સાથે વાત કરવાનું ગમે, ઓકે, મસ્તી મજાક કરવાનું ગમે, કોઈ પણ આવે અનનોન પર્સન હોય તો પણ વાંધો નહીં. હવે આ જે ઇન્ટ્રોવર્ટ છોકરું છે જેને અનનોન લોકો સાથે વાત કરવામાં થોડી અકળામણ થાય, ના ગમતું હોય, કાં તો આગળ જઈને પણ પર્સનાલિટી આપણી બદલાય નહીં, પણ હવે આ વ્યક્તિને જો તમે રિસેપ્શનિસ્ટના જોબ પર મૂકી દો, કાં તો એ રીતનું તમે એને જોબ આપો કે એને કોન્સ્ટન્ટલી લોકો સાથે વાત કરવાની, સેલ્સનો જોબ આપી દો, ઓકે, એને છે ને એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું અઘરું પડશે. That means he will have to really bring it out and make extra efforts to match the requirement of the job. Okay, every career, let me tell you, parents sitting here, be very careful in selecting. Every career will demand some or the other sacrifice from the individual. Okay, and if a child is making a career in something that he or she likes, તો પછી sacrifice આપવાનું difficult નહીં પડે. ઓકે, જેમ જોશી મેડમે હમણાં કીધું કે મારી દીકરીને સિંગિંગ ગમે છે, હવે જો એને સિંગિંગમાં કરિયર કરવું હોય, એને ગમતી વસ્તુ પેશન છે અને એની અંદર કરિયર કરવું હોય તો એને ફૂડના રેસ્ટ્રિક્શન્સ આવી જશે.
એની લાઇફસ્ટાઇલમાં રેસ્ટ્રિક્શન્સ આવી જશે. Now these are the you can say these are some of the things that she'll have to let go, sacrifices એને કરવી પડે. પણ હવે મને ગમતી વસ્તુ હું કરું છું તો મને આ sacrifices આપવામાં તકલીફ નહીં પડે. પણ જો મને મનગમતી વસ્તુ ન હોય અને still I have to do this, તો પછી હું ઊભી થઈ જઈશ કે અરે યાર આમાં તો કઈ મજા નથી. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય આપણી પર્સનાલિટીને કરિયર સાથે મેચ કરવું બહુ જ વધારે જરૂરી છે. કારણ પર્સનાલિટીના બેસિસ પર how much stress are we going to feel while we work એ નક્કી થાય. થોડા વખત પહેલા I was doing a training, so I am a behavioral training also. I do psychometric assessment, એટલે personality based assessment પણ કરું છું અને behavioral training પણ કરું છું. તો એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગઈ હતી, બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, I won't name it, પણ ત્યાં એક મેનેજર મને મળ્યા. સો એમનું ટ્રેનિંગ ચાલતું હતું 3 દિવસનું, તો I was staying there. તો એ ડ્યુરિંગ ધ ટ્રેનિંગ એક દિવસ આવી જ રીતે કંઈક વાત ચાલતી હતી, અમે SWOT એનાલિસિસ કરતા હતા. ઓકે, સો એમની સાથે જયારે મેં વાત કરી તો મેં કીધું કે અચ્છા આપકા સ્ટ્રેન્થ क्या है? मैडम छोड़ो ना. मैं कीधु केम? तो क्या मैडम ये तो बोलने की बात है कि भाई जो पसंद है उसी चीज में अपना करियर बनाओ, दिस दैट एटसेट्रा. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग કે તમે કરિયર કાઉન્સેલિંગ પણ કરો છો ને એના ઉપરથી. હવે આ વ્યક્તિ 20 વર્ષથી આટલી મોટી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે, ઓછામાં ઓછું પેકેજ એમનું 50 લાખ રૂપિયાનું હશે વર્ષનું. आई एम नॉट जोकिंग. ओके, અને સ્ટીલ ધીસ પર્સન ઇઝ ફીલિંગ अनहैप्पी कि मैडम मेरे को इंजीनियर तो बनना ही नहीं था, मेरे को बनना था शेफ, पिताजी ने बनने नहीं दिया. For 20 years that person is still carrying that grudge कि अरे पप्पाए મને शेफ बनवा દીધું હોત તો ભલે પૈસા ઓછો કમાવત પણ I would have been happy. હા, 3 Idiots याद છે ને? 3 Idiots ની story. So remember. Okay, Arth, you are asking for planning of CA in career. Can you elaborate your question by unmuting? Arth, अच्छा, તમારો એક મેસેજ આવ્યો છે મને. Okay, so we'll take it up later on. Fine. And another thing that as I was saying, कि आपનું strength finder assessment હોય તો આ બધી જ વસ્તુ કર્યા પછી પણ your emotional quotient is something also that is important. Emotionally, how ready are you to do all the things that is involved in that particular career? Okay, so if you talk to me as a counselor, you know, we give a lot of connections and we invest a lot of emotions for each and every person who comes. So every child who comes, he is not a case for me. Okay, he is not one person જેની સાથે કે ચલો આવ્યો છે ને, ઓકે એનરોલ કર્યું, કરી નાખો, વાત કરો, આ વસ્તુ સમજાવો, મોકલી દો. No, I will keep on harping કે ઓકે આ તારી રિક્વાયરમેન્ટ છે ને, હવે આ કર, શું થયું, આગળ શું છે. So I am ready to invest myself emotionally also in this career. If I do not have that kind of capacity, then I should not. Okay, જેમ હવે એન્જિનિયર ની વાત કરો, so there is one engineer who needs to go on site all the time, અને એમની સાઇટ્સ એવી હોય છે કે એકદમ you know you can say civilization થી દૂર. ઓકે, એ જગ્યા પર એમના પ્લાન્ટ્સ ને બધું ઊભું થતું હોય છે. હવે ત્યાં જઈને રહીને કામ કરવાનું, લોકો મળે નહીં, જેટલા ત્યાં સાઇટ પર લોકો છે એટલા જ મળે, બીજા કોઈ મળે નહીં. હવે એના માટે you have to be, you know, emotionally very strong. If I don't have that kind of emotional orientation, so I will not be able to be successful in such kind of profile that I may have selected for myself. Okay, so this is something which is very, very important. Any question or query till now? Anything anyone would want to ask? નિશિત ભાઈ, તમારો માઇક બંધ છે. Nishit bhai. Nishit, would you like to ask something? Yes, પણ એમનો માઇક બંધ છે. Okay, એમને આપણે અનમ્યુટ કરાશે as host? નિશિત સર, આપનો માઇક મ્યુટ છે. નિશિતભાઈ, તમારું માઇક અનમ્યુટ કરવું પડશે. હેલો નિશિતભાઈ, તમારો વોઇસ નથી આવી રહ્યો. ચેટમાં નાખી દો તમારી ક્વેરી તો પણ ચાલશે. I will read in the chat. એક મિનિટ, હું એમને કોલ કરી દઉં, એક જ મિનિટ. હા. Shall I continue the discussion till then? I guess we can go ahead, right? Okay. Now,
મેં જેમ તમને કીધું કે why is it important to find these strengths which are required for our career? Okay, આપણી જેટલી સ્ટ્રેન્થ છે એ બધાનું જે કોમ્બિનેશન બને છે એ as a person we are unique. અને if we are able to match our strengths to the requirement of the career, and if we are able to match it correctly, then what happens? We become more successful. We are able to give more in the career. ઓકે, જેને ભણવાનું બિલકુલ જ ના ગમતું હોય એને કે તું મેડિસિન કર, તો એને બિચારો ભણી ભણીને કંટાળી જશે, રાઈટ? કાં તો જેને ડ્રોઈંગ કરવાનું અને ડિઝાઇનિંગનું કામ ગમતું હોય એને હું કહું કે તારે ભણાવવા જવાનું છે, એને નહીં ગમે, એ ડ્રોઈંગ ટીચર બનશે પણ ભણાવવા જવાનું નહીં ગમે, because then he will have to study and understand more of the profession. So that is why, as I said, it is very important to find the strengths. And why? As I said, you have to match the career with your strengths. Okay, now very quickly I will walk you through this career approaches, and if you want I can share this information with you because there's a lot of data here. But મને એવું લાગે છે કે as parents તમારે જે સવાલ હોય that is more important for me to answer than just this data that I have here, that I can share otherwise also. Usually આપણે જ્યારે કરિયરની વાત કરીએ ને તો હમણાં સુધી જે કરિયર સમજતા હતા એમાં ટ્રેડિશનલ કરિયર એટલે સાયન્સ કહીએ તો એન્જિનિયરિંગ, મેડિસિન, બીએસસી કરે એટ બેસ્ટ. ઓકે, હ્યુમેનિટીઝમાં લો અને સર્વિસીસ, સિવિલ સર્વિસીસ કરે, કાં તો કોમર્સમાં અકાઉન્ટ્સ અને મેનેજમેન્ટ કરે. હવે આ રહ્યા આપણા ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ. પણ આજકાલના modern approach, which are, you can say, quite combining and which are interdisciplinary, can be several things: instructional design, computer application, psychology, environmental science, so many things. હવે એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જ્યાં આપણે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. as a career coach, okay, what works for me the best, I have seen this gives me an advantage, is કે હું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ જાઉં છું અને ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકોને ટ્રેન કરું છું. જ્યારે હું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઉં છું તો ઇન્ડસ્ટ્રીને કઈ જાતની લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ થશે, ઓકે, એન્વાયરમેન્ટમાં શું દેખાય છે આપણાને. ઇફ આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ, હ્યુમેનિટીઝનું છોકરું કોઈ મારી પાસે આવે ને અને ઇફ દે આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, સો આઈ ટેલ ધેમ વેરી ગુડ, યુ ગો ઇન્ટુ સાયકોલોજી. ઓકે, એને ગમતું હોય, કહેતું હોય કે મેમ સાયકોલોજી કરવાની ઈચ્છા છે, very good. ખબર છે કે બહુ જ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. Nowadays what you see is that it is psychology is something which is very very upcoming. હવે સાયકોલોજી મારે કરવું હોય તો બે રીતે થાય. એક કાઉન્સિલર થાય, સાયકોલોજીકલ કાઉન્સિલર, અને બીજો ક્લિનિકલ કાઉન્સિલર થાય, અને બીજો જે છે એ સાયકાઇટ્રિસ્ટ છે. Psychiatrist is a line of medicine, psychology is a line of humanities. Humanities કરીને તમે સાયકોલોજીસ્ટ બની શકો. ઓકે, સો જ્યારે આપણે આપણું કરિયર પ્લાન કરતા હોય તો એક્ઝેક્ટલી કઈ જગ્યા પર જવું છે એ જુઓ અને એની ડિમાન્ડ્સ જુઓ. એટલા બધા લોકો કાઉન્સિલર પાસે જાય છે nowadays because we have such stressed out lifestyle. youngsters also, હવે જો લાસ્ટ 2 years થી લગભગ આપણે ઘરે બેઠા છે, ઓલમોસ્ટ 1.5 વર્ષથી ઉપર થઈ ગયું. ચિલ્ડ્રન આર એટ હોમ, મારી ત્યાં નીચે પણ નથી ઉતરતા because they are just so stressed out, and I also don't feel like sending them outside. બહાર બધું બંધ છે, એન્ટરટેનમેન્ટનું કોઈ સાધન નથી, એવરીથિંગ જે છે આ સ્ક્રીન જ છે. Okay, what is happening? Children are also feeling burnout. Children are also feeling stressed out. એવી જ રીતે બાર માર્કેટ કા તો ઇન્ડસ્ટ્રી has become so very lethal. Okay, so stressful. એ વખતે પણ people are under immense stress to perform at their jobs. There is cutthroat competition. ત્યાં પણ stress છે. Senior members feeling stress. Senior members needing the services of a counselor. You can see it. હવે આ જ્યારે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ દેખાય છે અને આમાંથી બહુ ફેરબદલ થવાનો છે એવું હું નથી માનતી. This is again my personal opinion. So now in this situation, જે છોકરું મને કે મને સાયકોલોજીમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, હું ડેફિનેટલી કહીશ કે yes, if you are interested, go for it. Why? Because હવે એ કરિયર છે ને એ અપવર્ડ મૂવમેન્ટમાં છે. સો જ્યારે આપણે કોઈ પણ કરિયર સિલેક્ટ કરીએ તો એનું અપવર્ડ મૂવમેન્ટ કેટલું છે એ જોવાનું. પહેલા શું છે, કમ્પ્યુટર કોર્સીસ કરવાનું, કાં તો કમ્પ્યુટર બેસિક કમ્પ્યુટર શીખવાના કોર્સીસ, જેમ આઈ થિંક આપણે when I was young, I remember એપટેક ને એવા બધા ક્લાસીસ ચાલતા હતા કે જ્યાં એ લોકો કમ્પ્યુટર યુઝ કરવાનું શીખવાડે છે. હવે નાઉ ચિલ્ડ્રન ડુ ઇટ ઇન સ્કૂલ્સ, સો દે ડુ નોટ નીડ ધેટ. હવે એ રીતનું કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમે જોઈન કરવાની વાત કરો તો ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક. સો આઉટડેટેડ
જે કરિયર્સ છે એના ઉપર છોડીને જે કરિયર્સ આપણાને દેખાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અપવર્ડ મૂવમેન્ટ જેનું દેખાય છે એ કરિયર તમે પિક કરો તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટનું કરિયર પિક કરું, જો એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટની જરૂર છે આપણી આસપાસ, લુક what is going on. Biomedical juo, biofuel juo, these are things which we want. Sustainable energies juo, these are the areas which are going to be much in demand in future. So hamnathi if we look at the industry in such a way, je demand industry kare che e rite hu e lokone apun chu, okay, e rite I am prepared. So that particular situation, when I actually go into the job market, I will be in much high demand. Jem apne IT sector many years back was in a boom. Okay, pachi then it went down. Have again it is in a boom. Kem? Karan we have seen everything is in virtual. Everything. So telecom છે, IT sector છે, આ વસ્તુઓ એકદમ બૂમમાં જશે. એટલે 2-4 વર્ષ પછી જે ભણીને બહાર જશે અને still they are into IT sector, programming, okay, gaming, game designing, આ બધી વસ્તુઓ કરવામાં છોકરાઓ જો લાગી જાય કાં તો સ્ટડી કરે તો definitely they have a higher opportunity. That's why when you select a career, we also as counselors, as coaches, we also keep these things in mind ki industry ne kai vastu ni requirement છે. એ હિસાબે predict તો નથી કરતા, but to some extent we are able to forecast કે આગળ જઈને કઈ વસ્તુની જરૂર હશે અને એ રીતે છોકરાઓને આપણે ઓરિએન્ટ કરીએ એના ઇન્ટરેસ્ટના હિસાબે of course. તો પછી એ રીતે જો ઓરિએન્ટ કરીએ તો definitely we will see it is going to result into a successful career. Okay, so it is important કે આ ત્રણે સ્ટ્રીમ જે આપણે વાત કરી છે, કોમર્સ, સાયન્સ અને હ્યુમેનિટીઝ કાં તો આર્ટ્સ એન્ડ હ્યુમેનિટીઝ, ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન કરતા કાં તો બેનું કોમ્બિનેશન કરતા બી ઘણા બધા કોર્સીસ છે. જેમ લિબરલ આર્ટ્સ છે, ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી વસ્તુઓ તમે ભણી શકો છો. you can do performing arts along with say some subjects of commerce, some subject of humanity. So economics, psychology, theater, this can also be taken up. How they are able to do it? Because these are liberal art courses. So our multidisciplinary kato interdisciplinary courses kato careers ni par both demand che and it is there. Okay, Suhani is saying Suhani, can you unmute and ask? મને તમારો query નથી ખબર પડતી. મેમ હું પૂછવા માંગુ છું કે આપણે જે એલન સ્કૂલ જે 11th 12th માટે શરૂ થઈ છે જે હમણાં, તો એ કેવા બાળકો માટે યોગ્ય કહેવાય કે જ્યાં આમ જોઈએ તો 11th 12th ની પર યર ફીસ 2 લાખ જેવી છે અને આપણે પાસે હોસ્ટેલ ફેસિલિટી લઈએ તો પછી એ કોટા બેઝ ભણાવે છે, તો આપણે મતલબ કયા બાળકો માટે એ યોગ્ય કહેવાય? See, these are concept schools that you're talking about. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, concept schools છે ને, this is something very new. I can say concept school નો concept જ આપણી ત્યાં બહુ નવું છે. Okay, જે લોકોનું નાના એજ થી એકદમ ફિક્સ છે કે મારે આ જ કરિયર કરવું છે, especially when you talk about say medicine, when you talk about JEE, okay, especially these careers which are highly competitive. એટલે લોકો જે આ કરિયર સિલેક્ટ કરવા વાળા હોય છોકરાઓ, એ લોકોનું બહુ જ વધારે કોમ્પિટિશન હોય. highly competitive fields je che, and you can say to certain extent evergreen field, kan doctors ne engineers ni jarur to padse જ. હવે જે છોકરાઓ at a very young age they are very sure ki mare aaj karvu che, you can look out for the concept school, it is fine. Okay, જો હું એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજીસ કહું ને તો કોન્સેપ્ટ સ્કૂલમાં એક છે કે તમારું સ્ટડી જે છે ને એ કોન્સ્ટન્ટલી તમને ફાઇનલી જે 12th પછી એક્ઝામ આપવાની છે એ રીતે તમને પહેલાથી ઓરિએન્ટ કરે અને હાયર ચાન્સીસ ઓફ સક્સેસ ઇઝ ધેર. ધીસ ઇઝ એન એડવાન્ટેજ. ઓકે, સેકન્ડલી સ્કૂલના હિસાબે ટાઈમ થોડો ઓછો ત્યાં જાય એટલે children get time to do self preparation. પણ એનું એક મેજર ડ્રોબેક એવું હોય છે કે સ્કૂલમાં જે તમને ઓવરઓલ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ જે મળતું હોય છે, which is important for a child's personality to develop at an older age. કારણ 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, these are building years. અહીંયા જે હોલિસ્ટિક અપ્રોચ જે છે સ્કૂલની, okay, that is not available when you go to these concept schools because they are very focused કે આ એટલે આ જ વસ્તુ. ઓકે, સો જે છોકરાઓ બહુ જ સેટ છે કે આ એક જ વસ્તુ મારે કરવી છે, મને લાઈફમાં બીજું કંઈ જ નથી જોઈતું, ગો અહેડ,
it can be taken up. Emma, there is nothing wrong in it. Again, as I said, it is a choice that the child makes rather than the parent. Okay, because the child gives away. Friends ni સાથે picnic જવાનું, okay, સ્કૂલમાં કઈ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પિટિશન છે, આ છે તે છે, એડિશનલ વસ્તુઓ ચાલતી હોય છે, ટીચર સ્ટુડન્ટ ઇન્ટરેક્શન લિમિટેડ ટાઈમ પર, પછી ઘરે આવીને પેરેન્ટ્સ છે, then they have a tuition class perhaps if they are going, so ત્યાં જઈને ભણે છે, so there is a different group over there. There are other things besides academics also which get developed in the school. એટલે આ જે holistic approach school ની હોય છે, that may not be available over there, કારણ ત્યાં પૂરું focus એ જ વસ્તુ પર હોય છે. એટલે that is why it is I won't say it is good or bad, but if your child is very sure કે હા આ જ વસ્તુ મારે કરવી છે અને આને છોડીને બીજી કોઈ વસ્તુમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી, go ahead, not an issue with it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. One more query, I think. Nishit, can I come in, please? Yes, Nishit. You want to ask me a question? Can you hear me, madam? થોડુંક જોરથી બોલો, please. Okay. My question is કે my daughter is US citizen અને એ ત્યાં આગળ 12th ક્લિયર કર્યું છે અત્યારે એને. જો એને ઇન્ડિયામાં આવીને કોઈ કોલેજ કરવી છે તો એને કયા કયા એક્ઝામ પાસ કરવી પડે ઇન્ડિયા આવવા માટે, એઝ વેલ એઝ એનું ઇન્ટરેસ્ટ છે BBA અને કોમ્પ્યુટરની અંદર, તો એનું પણ થોડુંક છે ને અમને માર્ગદર્શન આપજો. હા, સો જો BBA અને કમ્પ્યુટરની તમે વાત કરો તો US થી અહીંયા આવવા માટે બીજું કઈ જ ઇશ્યુ નથી, ખાલી એવું છે કે આપણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જ્યારે સિલેક્ટ કરો તો એના એન્ટ્રન્સીસ વખતે એન્ટ્રન્સીસ તો ક્લિયર કરવા જ પડે, પણ NRI માટે કટ ઓફ જુદું હોય છે. NRI માટે બીકોઝ શી સ્ટડીડ ઓવર ધેર, ત્યાંથી અહીંયા આવે ને તો એ ટ્રાન્સફર વગેરે કરવા માટે those formalities are different. અને plus if we are talking about a child moving from the US to India now after so many years, so first and foremost whether she is ready to move to an environment which is completely different than the US. This is something which is very important. કારણ majorly શું હોય છે કે પેરેન્ટ્સ ત્યાંથી અહીંયા આવી તો જાય છે, but at a younger age આવે ને તો છોકરાઓ અહીંના એડ્યુકેશન સિસ્ટમમાં સેટ થઈ ગયેલા હોય છે. Whereas when you talk about now moving her from the US to India, તો ત્યાંનું એડ્યુકેશન સિસ્ટમ ને આપણું એડ્યુકેશન સિસ્ટમ is very different at present. હજી પણ આપણું NEP આયા પછી, એડ્યુકેશન પોલિસી નવી આયા પછી જ્યારે ચેન્જીસ આવશે તો we will be more attuned to the global scenario, but at present it is still very very different. So if she is ready to adjust to a completely new system, that is something that she has to see, or else તો પછી એવા કોલેજીસ આપણે એના માટે જોઈ શકાય કે જેની અંદર she gets a fair chance of keeping the same kind of studies, in a sense that there are certain institutes, we'll have to explore that more, there are certain institutes which give more stress on project basis learning. Okay, US માં more or less this is what happens, એટલે લોકોને theoretical based learning ઓછું હોય છે, આપણી ત્યાં theory based learning વધારે હોય છે. Okay, that is why also when you see a student who is average in India goes abroad and he performs very well because theoretically he is very good. So theory basis પર આગળ જાય તો he is able to perform better. હવે ત્યાંથી અહીંયા જો એને પાછું આવવું હોય તો જેમ મેં કીધું કે first and foremost emotionally and psychologically whether she is ready to come and adjust to a completely new environment, that is one thing. Secondly, BBA કરવું હોય કાં તો computers બી કરવા હોય, entrances ની exam આપવી પડશે. અને third, NRI નો જો if she is an NRI and એનો quota હોય છે તો એ quota will be different, તો એનો cut off quota, fees, everything will be different. So all that is something that you need to explore in detail, have a conversation with her, then make a decision, because it's quite complex. So you know, immediately I will not be able to give you all the information, but we can have a separate conversation if you need. Yeah. Nishit, have I been able to answer your query? Okay. Yes, madam. Thank you. Okay. Now, any other query or questions that you may have? Because I was given 1.5 hours, it's 11:24. I usually am good at time management, so I wouldn't want to overshoot, although I do have a lot of information. So instead of just, you know, taking things ahead, now I would like to ask you if you have any queries or questions.
See, when you go on Google, you will find a lot of information available to you. Okay. આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશનની વાત કરીએ તો એ અવેલેબલ રહેશે, પણ એ ઇન્ફોર્મેશનના બેસિસ પર how well are we able to help our children orient towards a successful career is important. As I've already said, we need to push them. We need to actually I would say pressurize them, but push them to perform, because usually જોવામાં આવ્યું છે કે 8th standard 9th standard પછી છોકરાઓને છે ને ધીમે ધીમે કરીને થોડું ઘણું ડાયવર્ટ થઈ જાય માઇન્ડ. they are into social media. we give them lot of freedom also, of course, અને એ બધાના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકોનું academics પરથી ધ્યાન ખસી શકે. so that is one thing that we have to keep them online or in line with what is needed. but other than that, if we actually look at the children, okay, putting them under stress of performing in a particular career is not something that I advise. I always advise that look at what the student wants, look at what the student likes, what is the interest, and then based on that select a career for him. Rather, I always tell people कि I will, when children come to me, I do not give them कि भाई तू आ course करी ले कि आ course करी ले. I give them conversations and insights so that they are able to make a decision. I believe કે જે છોકરું પોતાનું ડિસિઝન પોતે લીધું હોય ને, he will stick to that decision અને પછી ત્યાં મહેનત કરવા તૈયાર રહેશે. નહીં તો જો કોઈ વસ્તુ ના ફાવે ને તો આવીને કહેશે કે પપ્પા તમે કીધું ને એટલે જ મેં કર્યું, મને તો કઈ ઇન્ટરેસ્ટ હતું. right? So that should not happen, and that is the reason you must somewhere or the other make them strong to make a decision. Give them insights and inputs and empower them to make a decision. That is the correct way of going. Yeah, okay. I'm a student that would be coming to India from the US. I wanted to ask if you could give me, okay, a minute, little more information on the admission process. Hello, ma'am. Yes. I want to ask one question. Yes, please go ahead. You listen me? Okay. Yes. I can hear you. Please go ahead. Okay. મારા સને બીટેક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે ફ્રોમ NIT, અને અત્યારે એને રેપ્યુટેડ કંપનીમાં જોબ મળેલી છે, પણ he wants to go in startup. So he want to apply in startup and on the data analysis base. Okay. તો એનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એમ કે પપ્પા મને અત્યારે ડેટા એનાલિસિસ માં ફ્યુચર બહુ સારું લાગે છે, ભલે આ રેપ્યુટેડ કંપની છે, પરંતુ એની અંદર કદાચ એટલે કે આના કરતા વધારે સારું કરી શકીશ. પણ મને એવું લાગે છે કે અત્યારે રેપ્યુટેડ કંપનીમાં છે પછી એનું ફ્યુચર કઈ એ તો પ્રોબ્લેમ્સ તો નહીં થાય ને એમ. Startup is the new in thing for the youngsters today. Data analytics is definitely in. કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે જુઓ ને તો data analytics is something which is data analytics, data science. This is something which is ekdam in thing in today's career. Okay. કોઈ પણ decision, કોઈ પણ forecasting that happens in the industry, in any kind of industry, is based on data analysis. આપણું polls પણ થતા હોય ને તો election ની અંદર પણ you have, મોદીજીની સાથે કા તો any politician, they will have a big data analytics team. Exactly. All political parties will have it, not just Modi ji, but everyone. Okay, so they have the data analytics team and they do a lot of work there. So koi pan field ni andar data analytics is big thing nowadays. Big data kehvay, data science kehvay, data analytics kehvay. Jare startup ni baat karu, startup will always have certain amount of risk. Now whether he is ready to take the risk is, I think, up to him. Okay, but what I have seen is कि startups करते वक्ते अपनी ત્યાં India में a lot of you can say government is facilitating a lot of startups. There are a lot of schemes going on. There are a lot of people just startups ने encourage करे छे. So I mean, if you're ready to take the risk, અને young હોય તો risk લેવાની capacity. Yes. He want to. Yeah. You want to take risk. Yeah, at a younger age it is fine. See, right now he doesn't have, frankly, practically speaking, he doesn't have so many responsibilities on his head. Ghar chalavan છે બધું, you know? So that this is the age to take risk. Pachi 30-35 ni pachi, then he will have, he will not have the capacity to take Exactly. He was 22-year-old, so he wanted to take risk. बिल्कुल અને હમણાં 22 years તો પછી બિલકુલ જાન લગાવીને કામ બી કરશે, because they have that kind of energy, passion, everything. है ने પછી થોડું વખત જાય ને પછી રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે એટલે પછી વિચાર કરે કે આ નોકરી છોડવું કે આ કરવું. It makes sense. Yes. Thank you so much. Yeah.
So I have Heenal asking, I'm a student that would be coming to India from US. I wanted to ask if you could give me a little more information on admission process for international applicants and any other exam I need. I want to do BBA in IT. See, Heenal, BBA in IT is something, again, you will have to appear for entrances. Okay, as I said, the process is the same. When an international student wants to come, definitely the scoring will be the same because you are appearing for the same exams. But international students માટે તમારું કટ ઓફ હાઈ હશે, તમારી પાસે સીટ્સ ઓછી રહેશે, એટલે you have to really put your heart into the preparation for the entrances so that you are able to appear and score well. I would suggest anybody who really wants to put in efforts in a good, especially when you want to move from there to here, look at the tier 1 institutes. Before you think about moving also, this is a particular thing that I tell everybody, make a list of 10 institutes at least. Okay, આ 10 institute માં તો admission લેવી છે. So that kind of goal setting and that kind of efforts will help you. That these are the 10 institutes, and for getting admission in these 10 institutes, now how do I prepare? Once you understand how do you prepare, then you start putting in your efforts. So both concentrated efforts, let's say, and then I think in such situations, then the admissions are, I won't say guaranteed, but yes, the possibility of getting admissions are much higher in this situation. I hope, Heenal, I have been able to answer. Okay, any other queries from anyone? I think I have been able to take up queries from everyone. Okay, Kinnari, can we, thank you so much, Ashok sir. Kinnari, over to you. Yeah, over to chairman. Okay. Thank you, ma'am. खूब सुंदर सेशन लिया बदल के બાળકોને કયા સ્ટ્રીમમાં નાખવા, કઈ લાઈન લેવી, એબ્રોડ મોકલવા કે ઇન્ડિયામાં રાખવા, બહુ ખૂબ સુંદર સજેશન આપવા બદલ. આગળ એજન્ડા ન રહેતા વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે હું જેસી દેવાંગ શાહને વિનંતી કરું છું. જેસી દેવાંગ શાહ. Thank you, Chairman. On this occasion, I like to take this opportunity to thank today's trainer who has wonderfully driven the overall session, which really guides all the students, including their parents, to understand at this particular juncture about the career exploration program. Thank you very much, Rashmi Kulkarni madam. I think you really prove the slogan that you are having within Anagat, that is building careers and building lives. Thank you very much for proving it once again at this particular time. I also like to thank Zone Coordinator Social Security Scheme JC Nishit Susar sir and other seniors who remain present and motivate us for doing such kind of programs on the training day, Uday. Once again, I like to thank all my 7 vendors, all 7 presidents over here for doing such kind of a programs and understanding the need of an hour and doing these wonderful things. Thank you one and all who has directly, indirectly helped and making this program, all the participants and parents to remain present over here. Thank you very much. Thank you so much, all of you. Thank you, JC Devang sir, for the vote of thanks. મીટિંગ એડજન્ટ કરતા પહેલા હું દરેકને વિનંતી કહીશ કે આપણે એક ગ્રુપ ફોટો માટે કેમેરો ચાલુ કરીશું જેથી આપણે એક ગ્રુપ ફોટો લઈ શકીએ. I request to all, please turn on your camera. I think we'll have to remove the spotlight, I think. Yeah. દરેકને વિનંતી કે પોતાનો કેમેરો ચાલુ કરે જેથી આપણે એક ગ્રુપ ફોટો લઈ શકીએ. Thank you. I, JC Kush Rathod, President of JCI Anand, adjourn this session, Creating Successful Career Path, which organized by 7 LOM of Zone 8. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for this wonderful session. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure. Thanks for listening so patiently. Thank you very much. Thank you so much.
Can we exit now? Yes. Yes, ma'am.